السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي سلامي مزد تدم أنجرا من مقلات بدمي. أما بات ريح من تلقاء كلماتي وأمال البرق في الماء من إلامي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما لي عينيك إن قلت اكفو فأمات وما لي قلبك إن قلت استافك يا هيمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آية سبو سبوا الحب منقدم ما بين منسجم منه وملترم. لولا الهوى لم ترك دم أن آل طلالي ولا ريقت لذكر الباني والألم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأثبت الوجد خطي كبرات ولنا مثل البآر على خطيك والأنم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعم سار طيف من أوفى فأركني والحب يكارل للذات بالألم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا لائمي في الأوازر معذرة من إليك ولو أن صفت لم تلمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أرى गुंबद जो
ज़माना भूल जाओगे अगर तौबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे अरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे अगर तौबा को जाओगे चमकना भूल जाओगे ना इतराओ ज़ियादा चांद तारो अपनी रंगत पर ना इतराओ ज़ियादा चांद तारो अपनी रंगत पर मेरे आका को देखोगे तो आना भूल जाओगे मेरे आका को देखोगे तो आना भूल जाओगे हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे अगर तौबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे अगर तौबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे या रसूल अल्लाह ख़ुज़ बिअयदीना खल्लत इलतुना अदनिका या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह ख़ुज़ बिअयदीना खल्लत इलतुना अदनिका या रसूल अल्लाह तेरा काबा मुतेरेंगे तिगावा या रसूल अल्लाह तेरा काबा मुतेरेंगे तिगावा या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद में क्यों ना बनावो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह ख़ुज़ बिअयदीना इलतुना अदरिक या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह ख़ुज़ बिअयदीना इलतुना अदरिक या रसूल अल्लाह नित्यरागम सय्यदिल सत्यदेहम आलतिन केल्के नामम यहादि सय्यदी सय्यदिन नित्यरागम सय्यदिल सत्यदेहम आलतिन केल्के नामम यहादि सय्यदी सुबरवतिले सुवरनामाविल सुबुवनवरमिच गुरुजनामम सुबरवतिले सुवरनामाविल सुबुवनवरमिच गुरुजनम या रसूल अल्लाह ख़ुज़ बिअयदीना इलतुना अदरिका या रसूल अल्लाह ನನ್ನಗೀಗ ಬೇಕಿದೆ ನವಿರಾದ ಗಾನ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಇಂಪಾದ ಗಾನ ಬದುಕನ್ನೆ ಬದಲಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ಗಾನ ಬಲು ದೂರ ತಲುಪಿಸುವ ಮದೀನಾದ ಗಾನ ನನಗೀಗ ಬೇಕಿದೆ ನವಿರಾದ ಗಾನ ಕಣ್ಮನವ ಸೆಳೆಯುವ ಇಂಪಾದ ಗಾನ ಬದುಕನ್ನ ಬದಲಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ಗಾನ ಬಲು ದೂರ ತಲುಪಿಸುವ ಮದೀನಾದ ಗಾನ ತ್ವಯ್ಬಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಬರಿಗಾಲದ ರವೇಶಿ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ತ್ವಯ್ಬಾದ
ನನಗೀಗ ಬೇಕಿದೆ ನವಿರಾದ ಗಾನ ಕಣ್ಮನವ ಸೆಳೆಯುವ ಇಂಪಾದ ಗಾನ ಬದುಕನ್ನ ಬದಲಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ಗಾನ ಬಲ ದೂರ ತಲುಪಿಸುವ ಮದೀನಾದ ಗಾನ ಎದೆಯೂರ ಸುಲ್ತಾನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅತ ನೋಡಿ ಬೆರಗಿಂದ ನಾನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಎದೆಯೂರ ಸುಲ್ತಾನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅತ ನೋಡಿ ಬೆರಗಿಂದ ನಾನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಎದ ಬಡಿತಾವಿಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ ಅದು ನಿಲ್ಲುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ ನನಗೀಗ ಬೇಕಿದೆ ನವಿರಾದ ಗಾನ ಕಣ್ಮನವ ಸೆಳೆಯುವ ಇಂಪಾದ ಗಾನ ಬದುಕನ್ನೆ ಬದಲಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ಗಾನ ಬಲ ದೂರ ತಲುಪಿಸು ಮದೀನಾದ ಗಾನ ನನಗೀಗ ಬೇಕಿದೆ ನವಿರಾದ ಗಾನ ಕಣ್ಮನವ ಸೆಳೆಯುವ ಇಂಪಾದ ಗಾನ ಬದುಕನ್ನೆ ಬದಲಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ಗಾನ ಬಲ ದೂರ ತಲುಪಿಸುವ ಮದೀನಾದ ಗಾನ عادتك آلي على سر بمستتر عن الأوشى ولدع بالمهاسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما ألتاني سؤال لكن لست أسمعه إن المحبان الزال في سممي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم إني تأمت ناسيا سيبي في أدل والشيب أبهب في نزعاني تؤمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمارات بالسوء ما تعالت من جلينا بنذير الشيب والآلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا عدد من الفعل جماعي كرام سيف على براس خير المتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم أني ما أواكر كتمت سر بدر
അഖില ചരാചരം പരിപാലകനാം അഹദായവനുണ്ടൊരു നാമം. അഖില ചരാചരം പരിപാലകനായി അഹദായവനുണ്ടൊരു എഴുതും കൂടെ ഒരേ ഒരു നാമം. എഴുതും കൂടെ ഒരേ ഒരു നാമം. ഏതാന പ്രിയ സഹനാമം എന്നംബിയ രാജമധുരസുതം. അഖില ചരാചരം പരിപാലകനാം അഹദായവനുണ്ടൊരു നാമം. അഖില ചരാചരം പരിപാലകനാം അഹദായവനുണ്ടൊരു നാമം. അരിശിനെ വീതേ ആദിയിലെന്ന് ആദം പിതാവ് കണ്ട പദം. അവിടം നിറയും മാലാകകളുടെ ഐനിന്നിടയിലെ വെൺകിരണം. അവിടം നിറയും മാലാകകളുടെ ഐനിന്നിടയിലെ വെൺകിരണം. അഖില ചരാചര പരിപാലകനാം അഹദായവനുണ്ടൊരു നാമം. അഖില ചരാചര പരിപാലകനാം അഹദായവനുണ്ടൊരു നാമം. ഹീലാകാശ കൊട്ടാരങ്ങളിലന്തപുരത്തിലുലങ്കാരം. അവിടമിലൊരുകും ആറുകളുടെ അലകലയ ഈ മടയാലം. സ്വർഗ കവാടം സുരമിതമാക്കും സുന്ദര നബിയാൽ ഈ നാമം. സിദ്റാമുൻതാസദരത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൊത്തിയ ശുഭനാമം. പരുദീസകളിലെ തോപഞ്ചെടിയുടെ നറുമണമാണ് പൊന്നാമം. റോയിൽ കലമിൽ കമരതലം. റോയിൽ കോവില ചിത്രലയം. ഇല്ലിൻ തൊട്ട കോടാരങ്ങള തിരമശമുണ്ട് രാജപദം. ഇസ്രാവിലെ മുത്തു അബീബിൽ ഇസ്സത്തെത്തിയ ശുഭശേഷം. രാജ സുലൈമാൻ നബിയുടെ കയ്യിൽ മോതിരമാണ് ഈ നാമം. ഖലീൽ ഇബ്രാഹിം കൈപ്പട തന്നെ കനകപിയോഷം ഈ നാമം. മുൻകർ നകീറിന്റെ നാവിലെ നാമം. അസ്രായേലിലെ ധവല പ്രകാശം. നോഹർ നബിയുടെ നൗകരയേക്കും തുലയുടെ അലകാൻ ഈ നാമം. സ്വർഗ നിവാസിനെ പൂർണ്ണതയേക്കും സ്വർണമയൂരം ഈ നാമം. നിസാഇന്റെ അലകലയേട്ടും അർഷപ്രകാശം ഈ നാമം. തിരു ഔലങ്കൽ നീരുനിരക്കും ദീപാവലിയാൻ ഈ നാമം. അഖില ചരാചരം പരിപാലകനാം അഹദായവനുണ്ടൊരു നാമം. അഖില ചരാചരം പരിപാലകനാം അഹദായവനുണ്ടൊരു നാമം. ബദറിൻ കലത്തിൽ നബി തൻ പിറകിൽ അതിചേർന്നവരാൻ ബദരീങ്ങൾ. കരുത്തായി മാനിന്റെ തിലക്കും വീര്യം കൊണ്ടു കവചം പണിഞ്ഞോ വശുഅദാക്കൾ. അവരാനെ ബദരീങ്ങൾ. അല്ലാന്റെ മഹാത്മാക്കൾ. ബദറിൻ കലത്തിൽ നബി തൻ പിറകിൽ അതിചേർന്നവരാൻ ബദരീങ്ങൾ. കരുത്തായി മാനിന്റെ തിലക്കും വീര്യം കൊണ്ട് കവചം
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم في الآباء والزار صمامي من إيل قبلو أنسفت لم تلمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عادتك علي لا سري بمستدري عن الأوسط ولا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كتمت سرنا ما ألتاني نسرا لكن لست أسمع إن المؤبهني والزالي في سممي مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم تأمت ناسي سبي في الأداني والسيب أبواد في نساني تهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم സഹായ റബ്ബുരെ കൈലല്ലേ സമാധാനത്തേക തിരുവില്ലേ സലാമത്താവകുതുവ മാത്രമേ ഉള്ളേ സഹായ റബ്ബുരെ കൈലല്ലേ സമാധാനത്തേക തിരുവില്ലേ സലാമത്താവകുതുവ മാത്രമേ ഉള്ളേ നിരാസത്തിലായിട്ട് പാട പഞ്ചാബിലി ചോറ് പാടച്ചോണിതാ ദുവാ തുജവാബല്ലേ നിന്നില്ലാതാറുമില്ല ഈ ദുനിയാവ് ഉള്ള പെടും പോലും ഒരു പിടി പോലും തൊറുകു സവാബല്ലേ ഇല്ല ആർക്കൊരു പലതരടു വിധയിത് എന്ത് രജബല്ലേ യാ അല്ലാഹ് يا الله رب ربك ഉത്തര കൊടുക്കാണ്ടതൈക്കു സാധ്യമാ رب ربك ഉത്തര കൊടുക്കാണ്ടതൈക്കു സാധ്യമാ മറച്ച മനസ്സിൽ നോക്കി നിന്റെ ഹുദ പടച്ച പടച്ചന്റെ വിരസതടി റോസദ അബദല്ലേ സബദല്ലേ സകല ജഗത്തും രാജവനീനെ യാ അല്ലാഹ് يا الله يا الله യാ അല്ലാഹ് ദേശങ്ങൾ തേടി അലഞ്ഞവരുണ്ടവർ പുണ്യ സ്വഹാബ നേരിൻ തെളിദീപം തെളിയിച്ചവരിൽ ചൊരിയുന്ന സലാമ സൂര്യനുദിക്കാൻ ദിക്കുകൾ തേടിയവർ ഹബീബിന്റെ സത്യമഴത്തിൻ വാഹകരാൻ പൊലിവാർ സൂര്യനുദിക്കാൻ ദിക്കുകൾ തേടിയവർ ഹബീബിന്റെ സത്യമഴത്തിൽ വാഹകരാൻ പൊലിവാ ദേശങ്ങൾ തേടി അലഞ്ഞവരുണ്ടവർ പുണ്യ സ്വഹാബ നേരിൽ തെളിദീപം തെളിയിച്ചവരിൽ ചൊരിയുന്ന സലാമ
ഹബീബർ സവിതമലവരറിയും അകമുണരും പുതുബോധിനുണകൾ റസൂലരെ അവരറിയും സത്യവിലക്ക് മരത്തനലോരും സുഫയറുക്കിയവൻ മുകില് സൽമുകൾ മുർത്തുകൾ കോർത്ത ഹദീസുകൾ ജിയലുദിയ റാസബ് സത്യവിലക്ക് മരത്തനലോരും സുഫയറുക്കിയവൻ മുകില് സൽമുകൾ മുർത്തുകൾ കോർത്ത ഹദീസുകൾ ജിയലുദിയ റാസബ് അനുപമതാരെ സമാന സാർത്ഥികളെ ദേശങ്ങൾ തേടി അലഞ്ഞവരുണ്ടവർ പൊന്ന സ്വാഭ ദീപം തെളിയിച്ചവരിൽ ചൊരിയുന്ന സലാമ Koja 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 पिया कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा तो मेरा ख्वाजा कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा तो मेरा ख्वाजा और नहीं कुछ काब के और नहीं कुछ काब के ख्वाजा दीवन के नाम के ख्वाजा दीवन के नाम कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा राजा तो मेरा ख्वाजा ये घर का लाड लाड वो सनन की लाल है शबीर मोहम्मद की आल है ये घर का लाड लाड वो सनन की लाल है ये शब मोहम्मद की आल है कोजा 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 पिया कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा राजा तो मेरा ख्वाजा राजा तो मेरा ख्वाजा राजा तो मेरा ख्वाजा الله وسلم على النور المبين أماد المصطفى سيد المرسلين صلى الله وسلم على النور المبين أماد المصطفى سيد المرسلين صلى الله وسلم على النور المبين أماد المصطفى سيد المرسلين صلى الله وسلم على النور المبين أماد المصطفى سيد المرسلين صلى الله وسلم على النور المبين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النور المبين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.
ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങകളെ ദൂരത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ മുക്മിനീങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സജ്ജമാക്കിയ ഈ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്ന് സദസ്സിനെ ഭംഗിയാക്കി തരണമെന്ന് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം നമ്മുടെ ഈ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ദീനി സ്നേഹികളായ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾക്ക് സജ്ജമാക്കിയ ഈ സദസ്സിലേക്ക് വന്ന് ഇരുന്ന് സദസ്സിനെ ഭംഗിയാക്കി തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുന്നു.
अबोला अब से सख्त काफिर, अबोला अब जैसे सख्त काफिर, खुशी में जब मेरा नारा है मरहबा या मुस्तफा, 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 मरहबा या मुस्तफा। കരൽ പറിച്ചു തരാം നസീബേ സ്വീകരിച്ചോരേ, കൽബിലണഞ്ഞോരേ ഹബീബൻ കനവിൽ വന്നോരേ, കരൽ പറിച്ചു തരാം നസീബേ സ്വീകരിച്ചോരേ, കാത്തു കിടക്കാം ഞാൻ കനിയെ കനവിൽ വന്നോരേ, എന്റെ രാവിൽ വന്നോരേ, എന്റെ കൽബിലണഞ്ഞോരേ, മദീന മുനവ്വറ കനിവിൻ കനവറ, കനസിന്റെ ഉള്ളറ കൊതിക്കും മണിയറ, യാ സയ്യിദൽ വറ മിഷ്കും വഅംബറ, മുക്തിരും ജൗഹറ വിളിക്കു ഖൈറൽ വറ, എന്റെ പ്രണയം അങ്ങോടാണ് വഴി കാണുന്നു വിളിച്ചിടണേ, എന്നോടുള്ള പിണക്കം മാറ്റി എൻ കരളിൽ കുളിരേകിടണേ, കൽബിലണഞ്ഞോരേ ഹബീബൻ കനവിൽ വന്നോരേ, കരൾ പറിച്ചു തരാം നസീബേ സ്വീകരിച്ചോരേ, കാത്തു കിടക്കാം ഞാൻ കനിയെ കനവിൽ വന്നോരേ, എന്റെ രാവിൽ വന്നോരേ, എന്റെ കൽബിലണഞ്ഞോരേ, അരികില്ലാനായോൻ കൊതിച്ചു ഞാനെന്നും പാടില്ലേ, എൻ ഗീതം കേട്ട് മുഹിബുകൾ എല്ലാം തേങ്ങില്ലേ, ഞാൻ കോർത്തായി ഇഷ്കിൻ വരികൾ കൽബകം ചേർത്തവർ പലരും മദീനയിലെത്തി, ഞാൻ മാത്രം
जिंदाबाद SKSSF जिंदाबाद 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 मजल तोटा SKSSF जिंदाबाद समस्त योड़े वഴിने കാട്ടിയവരെ പലരും പണ്ഡിതരുമായി ഉലമകളും സമസ്താനിൽ വഴി കാട്ടിയ പണ്ഡിതരും സമസ്തയിൽ ലഭിച്ച ഉലമകളും മാപ്പാക്കി തങ്ങളും പല അബ്ദുൽ കുത്തി മുസ്ലിയ जिंदाबाद 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 SKSSF जिंदाबाद 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 SKSSF जिंदाबाद शमसुल उलमा निर्वातियवर വലിയാരെ പദവി കാട്ടി അകന്നവർ ശംസുൽ ഉലമ നിർവാഹി കാട്ടി തന്ന വലിയാരെ പദവി അകലിന്നവർ കന്നിയത്തോസ്താദും ഇന്ന് അകലി പോയോ കന്നിയത്തോസ്താദും ഇന്ന് അകലി പോയോ നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും നഷ്ടമായവരെ നമ്മാലെല്ലാവരും മുറുകെ പിടിക്കുന്നവർ SKSSF മുറുകെ പിടിക്കും ഞങ്ങൾ എന്നും അല്ലാഹ് 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 നമ്മാലെല്ലാം കാത്ത് സലാമത്താക്ക് അല്ലാഹ് 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 നമ്മാലെല്ലാം കാത്ത് സലാമത്താക്ക് ബുഖാരി മസ്ജിദ് മാജൽ തോട്ട ബുഖാരി മസ്ജിദും മാജൽ തോട്ടയിലും പ്രസിഡന്റ് ശരീഫ് ഇവരികൾക്കും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇവരായും സ്വാഗതം പാടുന്നു സ്വാഗതം
മകയായി സിന്ദാബാദ് 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 SKSSF സിന്ദാബാദ് 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 SKSSF സിന്ദാബാദ് ബുഖാരി മസ്ജിദിന്റെ പ്രസിഡന്റായ മുഹമ്മദ് ശരീഫ് ഈ വരികൾക്കും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് അവർകൾക്ക് സെക്രട്ടറി ഇബ്രാഹിം ഇവർകൾക്കും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഇർഷാദ് ഇവർകൾക്കും ജഡ്ജി മുനീർ അവർക്കും സ്വാഗതം അരുളുന്നു ഈ സുദിനം സ്വാഗതം അരുളുന്നു ഇന്ന് ഈ സുദിനത്തിൽ ഞാനിത് ആശംസിക്കും സിന്ദാബാദ് 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 SKSSF സിന്ദാബാദ് 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 മജൽ തോട്ട SKSSF സിന്ദാബാദ് മജൽ തോട്ട ബുഖാരി ജുമാഅത്ത് പള്ളിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്ന SKSSF മജൽ തോട്ട ജുമാഅത്ത് പള്ളിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്ന SKSFന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഇവരികൾക്കും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വാലിവർക്കും പ്രസിഡന്റ് ഇംതിയാസ് ഇവരികൾക്കും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മോനീർ ഇവരികൾക്കും സ്വാഗതം പാടുന്നേ സ്വാഗതമരുളുന്നേ സ്വാഗതം പാടുന്നേ സ്വാഗതം അരുളുന്നേ ഇന്ന് ഈ സുദിനത്തിൽ ഞാനിതാ ഈ സുദിനത്തിൽ ഇവർ ആശംസിക്കുന്നു സിന്ദാബാദ് 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 SKSSF സിന്ദാബാദ് 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 SKSSF സിന്ദാബാദ് ബുഖാരി ജുമാഅത്ത് പള്ളിയുടെ കീഴിലുള്ള SKSSFന്റെ സെക്രട്ടറിയായി ഇർഷാദി വർഗൾക്കും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിക്കും ഇർഷാദി വർഗൾക്കും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സവാദ് ഇവർകൾക്കും നീതാ സ്വാഗതം പാടുന്നേ ഞാനെ സ്വാഗതം അരുളുന്നേ സ്വാഗതം പാടുന്നേ ഇന്നിത സ്വാഗതം അരുളുന്നേ ഇവർകളേക്കും സ്വാഗതം അരുളുന്നേ സിന്ദാബാദ് സിന്ദാബാദ് SKSSF സിന്ദാബാദ് 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 SKSSF സിന്ദാബാദ് ബുഖാരി ജുമാഅത്ത് പള്ളിയുടെ ഖതീബും അബ്ദുൽ ജവാദ് ഇർഫാനിയെ അൽ മഖ്ദൂമിയെ
സ്വാഗതമരുളുന്നേ സിന്ദാബാദ് സിന്ദാബാദ് SKSSF സിന്ദാബാദ് 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 SKSSF സിന്ദാബാദ് 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 SKSSF സിന്ദാബാദ് SKSSFിന്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിതാ അരുളുന്നേ വന്ന് കൂടിയ സഹോദരങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം ഞാനിതാ പാടുന്നേ വന്ന് കൂടിയ സഹോദര്യർക്കും ഇന്ന് ഇതാ ഞാൻ സ്വാഗതമരുളുന്നേ സിന്ദാബാദ് സിന്ദാബാദ് SKSSF സിന്ദാബാദ് 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 SKSSF സിന്ദാബാദ് ആഫിയത്തും അരുളും തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് SKSSF ഭാരവാഹികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ആരോഗ്യം നൽകല്ല ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കല്ല സിന്ദാബാദ് സിന്ദാബാദ് SKSSF സിന്ദാബാദ് 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 SKSSF സിന്ദാബാദ്
അരിലും സമാവാത്തും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞല്ലോ ആരംഭ പൂവിൻ്റെ ഹാലും നീലകണ്ഠേ ഹാലും സഹാബത്തും ദുഃഖിച്ചിരിപ്പല്ലോ അസ്റഫുൽ ഖൽഖിൽ വഫാത്തിൻ്റെ നേരത്തെ അരിലും സമാവാത്തും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞല്ലോ ആരംഭ പൂവിൻ്റെ അലും നീലകണ്ഠേ അലും സഹാബത്തും ദുഃഖിച്ചിരിപ്പല്ലോ മുത്തായ തങ്ങൾ കാലർന്നേ കിടക്കുന്നോ മുത്ത് മോൾ ഫാത്തിമ ചാരത്തിരിക്കുന്നോ മുത്തായ തങ്ങൾ താലർന്നേ കിടക്കുന്നോ മുത്ത് മോൾ ഫാത്തിമ ചാരത്തിരിക്കുന്നോ ഇട്ടം വിഷവത്താറുപ്പയെ നോക്കുന്നോ ഏറെ പരിചരി എല്ലാവർക്കും നിൽക്കുന്നോ അസ്റഫുൽ ഖൽഖിൽ വഫാത്തിൻ്റെ നേരത്തെ അരിലും സമാവാത്തും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞല്ലോ ആരംഭ പൂവിൻ്റെ ആലും നീലകണ്ഠേ ആലും സഹാബത്തും ദുഃഖിച്ചിരിപ്പല്ലോ മലക്കുൽ മൗതസിലും നേരത്തെ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ ചാരാത്തി വന്നിത്തേ മലക്കുൽ മൗതസിലും നേരത്തെ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ ചാരാത്തി വന്നിത്തേ തമ്പി സവത്താറുപ്പയെ നോക്കുന്നോ ഏറെ പരിചരി എല്ലാവർക്കും നിൽക്കുന്നോ മാണിക്യ കല്ലിനോ പേട്ടം ആദബിലെ മേൽമാശാലാമം പറയുന്നോ നേരിലെ അസ്റഫുൽ ഖൽഖിൽ വഫാത്തിൻ്റെ നേരത്തെ അരിലും സമാവാത്തും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞല്ലോ ആരംഭ പൂവിൻ്റെ ആലും നീലകണ്ഠേ ആലും സഹാബത്തും ദുഃഖിച്ചിരിപ്പല്ലോ വന്ന വിശേഷം മാലക്കെ പറയുന്നു വന്നാണ്ടവർ പോലെ വന്നുള്ളതാണെന്ന് വന്ന വിശേഷം മാലക്കെ പറയുന്നു വന്നാണ്ടവർ പോലെ വന്നുള്ളതാണെന്ന് സമ്മതമുണ്ടെങ്കിൽ റൂഹി പീഡിക്കാനും സമ്മതം ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീതിരിക്കാനും അസ്റഫുൽ ഖൽഖിൽ വഫാത്തിൻ്റെ നേരത്തെ അരിലും സമാവാത്തും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞല്ലോ ആരംഭ പൂവിൻ്റെ അലും നീലകണ്ഠേ അലും സഹാബത്തും ദുഃഖിച്ചിരിപ്പല്ലോ
സമാധാനത്തികു തിരുവില്ലേ സലാമത്താവകുതുവ മാത്രമേ ഉള്ളേ നിരാശത്തിലായിട്ട് പടപ്പഞ്ച വിളിച്ചൊരു പടച്ചുണിതാതുവാ തു ജവാബല്ലേ നിന്നില്ലാന്താറുമില്ല ഈ ദുനിയവ് ഒരു പിടി പോലു തുറകു സവാബല്ലേ ഇല്ല ആർക്കൊരു പലതരുടെ ഇത് എന്ത് രജബല്ലേ യാ അല്ലാ യാ അല്ലാ ചന്തല തരകും ചന്തത്തിനലയുടെ കലയോഗും സൗഭാഗ്യനരച്ചും നിണ്ടമേ നിറച്ചഞ്ചിവക്കത്തിനലയകും ചന്തല തരകും ചന്തത്തിനലയുടെയോടെ കലയകും സൗഭാഗ്യനരച്ചും നിണ്ടമേ നിറച്ചഞ്ചിവക്കത്തിനലയകും മറച്ച മനസ്സിൽ നോക്കു നീ നണ്ട് ഹുദ പടച്ച പടച്ചഞ്ചി പിണിച്ചു തടീര സദാ അബദല്ലേ സമദല്ലേ സകല ജഗത്തുകും രാജാവനീനെ അബദല്ലേ സമദല്ലേ സകല ജഗത്തുകും രാജാവനീനെ യാ അല്ലാഹ് യാ അല്ലാഹ് അസ്സലാമു അലൈക്കും
ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ സ്നേഹികളും, പള്ളിയിലുള്ളവരും റോഡ് സൈഡിലുള്ളവരും അപ്പുറത്തിപ്പുറത്തുള്ളതായ മുഴുവൻ ദീനി സ്നേഹികളും സഹോദര സഹോദരികളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സത്യമാക്കിയതായ ഈ പാർപ്പിടത്തിൽ ഇരിപ്പിടത്തിൽ വന്ന് ഇരുന്ന് ഈ സദസ്സിനെ ഭംഗിയാക്കി തരണമെന്ന് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. SKSSF മജൽ തോട്ട യൂണിറ്റ് തുടങ്ങി വെച്ചതായ മജ്ലിസ് നൂർ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കി വാർഷികം മജ്ലിസ് നൂർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ രണ്ടാം ദിവസമായ ഈ 2 ദിവസത്തിലും ആദ്യത്തെ ദിവസവും അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം ആൾക്കാർ തടി കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും വാചക കൊണ്ടും അതേപോലെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും നല്ലവണ്ണം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ വരുന്നതായ ഉസ്താദന്മാർക്ക് വേണ്ടിയതായ ഭക്ഷണങ്ങളും പൊതിയിടങ്ങളും എല്ലാം തന്ന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ രീതിയിലുള്ളതായ സഹായങ്ങൾക്കും സഹകരണങ്ങൾക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ നല്ലതായ മൈക്ക് ടെസ്റ്റും ലൈവ് TV എല്ലാം തന്നതായ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉസ്താദ് വേദിയിലേക്ക് ആഗമിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് സദസ്സിലിരിക്കുക. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوله المورود واحشرنا تحت ظل لوائه المعقود. اللهم ارزقنا متابعته في أقواله وأفعاله متابعة الكمال. أوصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا واستغفارنا وصلواتنا وسلامنا منا إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا وقرة أعيننا وثمرة فؤادنا وملجأ قلوبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إلى حضرات آله وأولاده وأقاربه وأهل بيته وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. وإلى حضرة روح شيخنا سلطان الهند خواجة معين الدين الجستي الأجميري قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة روح شيخنا سلطان العاشقين الذي مات في حب الله الغوثي الشيخ محمد مولى الجلال المستان البخاري قدس الله سره العزيز. وإلى حضرات سائر مشايخنا السلسلة القادرية والرفاعية والجستية الصوابرية والسهروردية الكبروية الماوردية الحمدانية قدس اللهم أسرارهم. وإلى حضرة بن ملكان بن لباس خضر عليه السلام. وإلى حضرة روح شيخنا محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة روح شيخنا أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة روح شيخنا سيد محمد الرفاعي البخاري قدس الله سره العزيز. وإلى حضرات أهل البدريين والأحديين وسائر الصحابة كلهم أجمعين. اللهم علم قدرهم وقدس أرواحهم وافض علينا من فيوضاتهم وامدنا بمددهم وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين. اللهم بحقهم وبجاههم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وفرج أحزاننا واكشف كروبنا وعد ديوننا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا يا شافع الأمراض. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه يرجع الأمر كلها يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهالينا فتحا قريب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم افعل بنا ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل. اللهم وإلى حضرات من ماتوا منا من آبائنا وأمهاتنا ومن ماتوا من جهة الآباء والأمهات ومن ماتوا منا اللهم
واغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دارك دار الأمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا وإياهم الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಬುಖಾರಿ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು SKSF ಮಜಲ್ ತೋಟ ಯೂನಿಟ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಲಿಸ್ ನೂರು ವಾರ್ಷಿಕದ ಪ್ರಥಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. SKSF ಮಜಲ್ ತೋಟ 2015ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಒಂದು ದೀನಿ ಸಂಘಟನೆ ಆದಂಥ SKSF ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ 8 ರಿಂದ 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಈ ಮಸೀದಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಮಿಟಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಂತು ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ತುಂಬ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ SKSF ಮಜಲ್ ತೋಟ ಯೂನಿಟ್ ಮಜಲ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ SKSF ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿನಯ ಸೇವನೆ. ಅದು ಯುವಕರನ್ನು ದೀನಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ, ಮಜಲ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯುವಕರು ಈ SKSF ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ದೀನಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಮಜ್ಲಿಸ್ ನೂರು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸಮಯದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಫೈಜಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ. ಅದನ್ನು ಕೊನೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ, ತುಂಬಾ ಹೇಳಲು ವಿಷಯಗಳಿತ್ತು, ಆದರೆ ಟೈಮಿನ ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಬುಖಾರಿ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಬುಖಾರಿ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಹಾಗೂ SKSF ಮಜಲ್ ತೋಟ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಕುಂಡೂರು ಇದರ ಖತೀಬರಾದಂಥ KS ಉಸ್ಮಾನ್ ದಾರ್ಮಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಬಿಂದು ಆಗಿರುವಂತ ಇವತ್ತಿನ ಹಿತವಚನ ಕೊಡಲು ಬಂದಂತ ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದಂತ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಸ್ರವಿ ಫಾನತೂರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ, ನಾವೊಂದು 2015ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದೆವು. ಆ ಕೇಳಿದ ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಕೂಗದವರು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಸಮಸ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಶೇಖುನಾ ಶಂಸುಲ್ ಉಲಮರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದರ ಒಂದು ಸಮಸ್ತ ಯಾಕೆ ಸಮಸ್ತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶೇಖುನಾ ಶಂಸುಲ್ ಉಲಮ ಇರಲಿ, ಕಾಲಂಬಾಡಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಇರಲಿ, ಮಹಾನರಾದ ಕನ್ಯತ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಇರಲಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ 1-2 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವತ್ತೊಂದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಆ ಸ್ಪೀಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ, ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ
ಹಿತವಚನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಕುಂಡೂರು ಬುಖಾರಿ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಇದರ ಖತೀಬರಾದಂತ ಎಸ್.ಎಂ. ಅಬ್ದುಲ್ ಜವಾದ್ ಇರ್ಫಾನಿ ಮಖ್ದೂಮಿ ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆ ಇರ್ಫಾನಿಯಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ ಮಖ್ದೂಮಿ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದು ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ ಎರಡೆರಡು ಬಿರುದುದಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉಸ್ತಾದ್ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಂಡೂರು ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹಾಜಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ನುಸ್ರತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಮಿತಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ರಫೀಕ್ ಎಸ್.ಎಂ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮದೇ ಕರಿಯಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಕರಿಯಾದಂತಹ ಎಲಿಯಾರ್ ಪದವ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಬಿಲಾಲ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಎಲಿಯಾರ್ ಪದವ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈಟ್ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ SKSF ಮಜಲ್ ತೋಟ ಯೂನಿಟ್ ಇದರ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಅಂಬ್ಲಮುಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮದಕ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವರ ಆದ ಖರ್ಚನ್ನು ತೆಗೆದ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಶೌಕತ್ ಕೊನಾಜಿ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ಹೋದರು ಬರ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಸಾರಿ ನಾನದು ನೋಡ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕುಂಡೂರು ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಇದರದ್ದು ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಕಾಲಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಯಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅಬ್ಬುಅಕ್ಕ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಿದ್ದರು ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಬುಖಾರಿ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಇದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯು ಹಲವಾರು ಸಮಯಗಳಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಈ ಮಜಲ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ SKSF ನಡೆಸಲು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ SKSF ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಯಾವ ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆಯ ಉಲ್ಲಾಲ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಂತ ನೌಶಾದ್ ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಮಜಲ್ ತೋಟ ಸ್ಟೋರ್ ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದಂತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಮಜಲ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಸೀದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರಲಿ ನಮಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಜಲ್ ತೋಟದ ಹಕೀಮ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಹಮೀದ್ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಹಾಗೂ ಹಸನಾಕ ರೆಕ್ಸಿನ್ ಡೆಕೋರ್ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ SKSF ಮಜಲ್ ತೋಟ ಯೂನಿಟ್ ಇದರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಶೀದ್ ಮಜಲ್ ತೋಟ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಜಲ್ ತೋಟ ಯೂನಿಟ್ SKSF ಮಜಲ್ ತೋಟ ಯೂನಿಟ್ ಇದರ ಮೇಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಉಲ್ಲಾಲ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರ್ಷದ್ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲಿಯಾರ್ ಪದವ್ ಇದರ ಕತೀಬರು IK ಇಸಾಕ್ ಫೈಜಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕುಂಡೂರು ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಇದರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜುಬೈರ್ ದೋಟ ಇವರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಒಂದು ಸೀಟನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜುಬೈರ್ ದೋಟ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಜುಬೈರ್ ದೋಟ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ SKSF ಮಜಲ್ ತೋಟ ಯೂನಿಟ್ ಇದರ ಈಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂತಿಯಾಜ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆಯಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಾಯಿ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಇದರ ಖತೀಬರಾದಂತಹ KS ಉಸ್ಮಾನ್ ಜಾರ್ಮಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವಕಫಾ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಹಿ ಇಸ್ತಫಾ وعلى آله أهل الصدق والوفاء أما بعد. ആദരണീയരായ മഹത്തായ ഈ കാര്യക്രമത്തിൽ വന്നുകൂടിയെങ്കിത്തെ വേദിയിലുള്ളെങ്കിത്തെ സഭാ കാര്യക്രമത്തെ അധ്യക്ഷ അതുപോലെയുള്ള ഇവിടുത്തെ അൽ ബുഖാരി ജുമാഅത്ത് പള്ളിയുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, അതുപോലെ SKSFന്റെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള കർമ്മധീരന്മാരായ പ്രവർത്തകന്മാരെ, വേദിക്കയിലുള്ള ഇവിടുത്തെ ഖതീബ് ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഉസ്താദന്മാർ, വേദിക്കയിലുള്ള എല്ലാ നേതാക്കന്മാർ, ആലിമീങ്ങൾ, അതുപോലെയുള്ള ഇവിടെ വന്നു കൂടിയെങ്കിത്തെ ഈ വായൽ കാര്യക്രമത്തിന് വേണ്ടി വന്നു കൂടിയെങ്കിത്തെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ഉദ്ഘാടന കാര്യക്രമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റൊന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ മാത്രം അവിടെ എഞ്ചിനിൻ്റെത് ചെമ്മ ഉറുദിച്ചൊന്നിട്ട ടൈം പാസ്സാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വാത് കാതു കൊടുക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കേട്ടോ കാത്തിട്ട് ദിച്ചെങ്കത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ വിനീതനായ സുഹൃത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ അസീസ് അഷ്റഫി അവർകൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഞങ്ങളെ വേദിക്കയിലുണ്ട്. എല്ലാവരും കാത്തോണ്ടിക്കടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗമായിട്ടിക്കടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നല്ല ഒരു സൗമ്യ സ്വഭാവക്കാരനും മാത്രമല്ല ഒരു വാത് പറയുന്ന സമയത്തിൽ ഒരു ഇഖ്ലാസ് ചെന്നിട്ട് ആർക്കും വേണം.
ഒട്ടാകയിൽ വാദിച്ചൊന്നുകൊണ്ട് പോകേണ്ട അല്ല. ഒരു വാത് ചൊല്ല സമയത്ത് അത് ആൾമാർക്ക് ഉപകാരം കിട്ടണം. ഈ ചൊല്ലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിക്കണോ ചൊല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണം ഒരാൾ വാത് ചൊല്ലേണ്ടത്. അള്ളാഹു അതൊക്കെ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആത്മാർത്ഥമില്ലാത്ത ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും അള്ളാഹുടെ വക്കൽ സ്വീകാര്യമല്ല ചൊല്ലുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുണത്തുള്ള വിഷയം. ഏതൊന്നിലും ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിലും വാത് ചൊല്ലുന്നത് വാതിൽ ആത്മാർത്ഥത വേണം. ഇൽമു പഠിപ്പാട്ടങ്ങ അതിലൊരു ആത്മാർത്ഥത വേണം. പള്ളിയുടെ ഖിദ്മത്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിലൊരു ആത്മാർത്ഥത വേണം, ഇഖ്ലാസ് വേണം. പള്ളിയുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹിക SKSS പ്രവർത്തകന്മാർ അങ്ങും ഒരു ഇഖ്ലാസ് ആത്മാർത്ഥത വേണം. അതുപോലെ എന്ത് സ്വറ ഞങ്ങളുടെ ആക്കണമാ വെറും എതിർക്കു കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മയ്യാവില്ല. അത് അള്ളാഹുടെ മുട്ട കബൂലായതും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടതുമായ ഒരു കാര്യം ആവണുണ്ടായെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആക്കിയ സ്വറത് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടത് ആവണുണ്ടായെങ്കിൽ ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ ആക്കിയെങ്കിൽ മാത്രം അത് കബൂലിയത്ത്. അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഇഖ്ലാസ് നൽകട്ടെ. ഇഖ്ലാസ് ചൊന്നെങ്കിൽ എന്തിരെ? ആത്മാർത്ഥത. അതായത് റിയാ ഇല്ലാത്ത ലോകമാന്യം ഇല്ലാതെങ്കത്തെ ഒരു അമല്, ഒരു പ്രവർത്തന, അതൊക്കെ ഇഖ്ലാസ് ചൊല്ലത്. റിയായുടെ നേരെ ഇഖ്ലാസിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഏത്? റിയാ, ലോകമാന്യം. അപ്പൊ ഇഖ്ലാസും റിയാവും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടല്ല, അത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട്. ഇഖ്ലാസ് ഉള്ളവനക്ക് റിയായിക്കല്ല, റിയാ ഉള്ളവനക്ക് ഇഖ്ലാസും ഇക്കല്ല. അതങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പൊ ഏതൊന്നിലും ഞങ്ങൾ ഇഖ്ലാസ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടി അൽഹംദുലില്ലാഹ് 2 നാളത്തെ വാഴ സംഘടിപ്പിച്ചിടാറ്. ഇത് നല്ല ഇഖ്ലാസോട് കൂടിയുള്ള ഒരു സംഘടിപ്പിക്കലിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. കാരണം അങ്ങനെയായിട്ട് ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടോണ്ടുള്ളേ. അള്ളാഹു അതുപോലെ ആക്കി തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രധാനമായിട്ടും ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി തീരെത്ര ശ്രമിക്കണം. ഇന്നത്തെ കാലത്തിൽ ആൾമാരെ സ്വഭാവം എല്ലാം ഇങ്ങനെ ബെടക്കായോണ്ട് പോയോണ്ട് സ്വഭാവം സംസ്കരിച്ച് എടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും നോക്കേണ്ട ഒരു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ, അതിൽ പിന്നെ ഉള്ള മഹാന്മാരുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ, ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ചരിത്രം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെത്താനെ നിന്റെ സ്വഭാവം കൂടി നാണ് നേരാക്കണോ, നിന്റെ ഇന്ന സ്വഭാവം ശരിയില്ല, ഞാൻ ആക്കിയത് ശരിയല്ല, നിന്റെ ആ പ്രവർത്തനം ശരിയല്ല, നിന്റെ ആ സ്വഭാവം ശരിയല്ല, അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണോ, അതൊന്ന് ചേഞ്ചസ് ആക്കേണ്ടതുണ്ടോ ചെന്നിട്ടു ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവം പറഞ്ഞുണ്ടായെങ്കിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെയും അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തികളിൽപ്പെട്ട സ്വഹാബിമാരെയും മറ്റുള്ള ആളുമാരെയും അങ്ങനെ സ്വഭാവം പഠിക്കും. അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോ മാത്രമായിട്ട് ഞങ്ങളെ സ്വഭാവത്തിൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു തെരു കിട്ടി. അള്ളാഹു അതൊക്കെ ഭാഗ്യം തരട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ, മഹാനായ അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, എത്ര വലിയ ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹുയുടെ ഉസ്താദല്ലേ അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹുയുടെ ഓരോ സ്വഭാവം എടുത്തു നോക്കുമ്പോ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നാ ചെന്നുകൊണ്ടുള്ള അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹുയുടെ ഔത്തര മുട്ടത്തിൽ ഒരു കള്ളുകുടിയായിരുന്ന ഒരു ബാലക്കാരയുന്ന തന്റെ അയൽവാസിയായിട്ട് ആ അയൽവാസിയുടെ സ്വഭാവം എന്തുകൊണ്ടുണ്ട്? ആ ബാലക്കാര മൂക്കേറ്റം കുടിച്ചിട്ട്, അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുടിച്ച് വന്നിട്ട് ജാവിടി ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നത്, ജാവിടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ അയൽവാസി അയാളെ ആ കള്ളുകുടിയുടെ ഔത്ര ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ആർക്കും വരക്കില്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. എല്ലാരും ആ മനുഷ്യരെ വെറുത്തോണ്ടിരുന്നത്, എല്ലാരും അടിച്ചോണ്ടിരുന്നത്, ആ മനുഷ്യരെ എല്ലാരും ഉപദ്രാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, എല്ലാരും കേസ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആ മനുഷ്യരെ ഔത്തുടെ ഒത്തുകയായിട്ട് മഹാനായ അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി, ഒരു മദ്ഹബിലെ ഇമാമായ അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹുടെ അവൈന്നത്
എല്ലാരെ കാട്ടി ബുദ്ധിമുട്ട് ഇന്ന് അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആയിട്ടിക്കണ്. കല്ല് കുടിച്ച് വന്നിട്ട് എത്ര ശബ്ദിക്കുക സാധ്യമുണ്ടോ, എത്ര ബൊബ്ബയിടോ സാധ്യമുണ്ടോ, അത്രത്തോളം ബൊബ്ബയിട്ടിട്ട് അറപ്പായിട്ടുണ്ടോ, ആരെയും ഉറങ്ങോപ്പെടാത്തെങ്കിത്തെ ഒരു കല്ലുകുടിയ എല്ലാവരും വെറുത്തോണ്ടിക്കട്ടെ മനുഷ്യ. അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു നാളുണ്ട് വിളിച്ച് കേക്കിട്, നന്റെ കൊണ്ട് നിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിടാ, നന്റെ കൊണ്ട് നിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിടാ നോക്കണൂടെ, മനസ്സിലാക്കണു. നക്ക് നീന് ഭാര്യ ഉപദ്രാക്കൊണ്ടുള്ള നീ ഇതൊന്നും മയ്യാക്ക്, നിങ്ങൾ ചാപിടി വറക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഈ ഉപദ്ര ഞങ്ങൾ തടയുകാവില്ല. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആക്കണ, ഇങ്ങനെ ആക്കണ, അടിക്കട, കുത്തണ, അങ്ങനെ ഒന്നും ചൊന്നില്ല. അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നല്ല സൗമ്യ സ്വഭാവത്തോടുകൂടെ ആ വ്യക്തിയിൽ പെരുമാറിത്ത്, ഏ മനുഷ്യ, നന്റെ കൊണ്ട് നന്റെ ഔത്തങ്ങളെ കൊണ്ട് നിക്കെന്തെങ്കിലും തൊന്തരയിടാ, ബുദ്ധിമുട്ടായിടാ. ഒരു നാളെ വിളിച്ചിട്ട് കേട്ടത് കള്ളുകുടി പിരിഞ്ഞ സമയത്ത്. അപ്പൊ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ ചൊന്നേ, ഇല്ല, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, പക്ഷെ നന്റെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണോ ചൊന്നിട്ടു. ആ മനുഷ്യ മഹാനായ അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ആ സ്വഭാവം കണ്ടിട്ട്, സൗമ്യമായ സ്വഭാവം കണ്ട് കള്ളുകുടി മയ്യാക്കിയിട്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കടൂടെ ചരിത്രം ചൊല്ലത്. അങ്ങനെ ആയിട്ടിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഇനിയൊരാളെ സ്വഭാവം എന്തായോണ്ട് പറഞ്ഞു, നല്ലായോണ്ട് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഇനിയൊരുത്ത ബെടക്കാവ് കൊത്തീരാ, ഞങ്ങളെ കണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം കണ്ട് ഇനിയൊരുത്ത നല്ലാവണു, ഇനിയൊരുത്തരുടെ സ്വഭാവത്തെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവത്തിലൂടെ ജീവിക്കണ്ടങ്ങ് ആയിട്ട് കിടന്ന അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള മഹത്തുക്കളുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അളവടിച്ച് നല്ല സ്വഭാവക്കാരായി എല്ലാ ആളുമാരെയും എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരെയും നല്ല പിരിസം വെച്ച്, മനസ്സിൽ പിരിസം വെച്ച്, ആരെയും ചതിമാനം വെക്കാണ്ട്, ആരെയും അഞ്ചു വെക്കാണ്ട് നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കുക അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല യഥാർത്ഥ മുത്തഖീങ്ങളിലും സ്വാലിഹീങ്ങളിലും അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ നല്ല ഒരു ഉപദേശമായിട്ട് കിടന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇവിടെ ചൊല്ലുക പോണ്ടത് എല്ലാവരും ആ സ്റ്റേജിന്റെ സൈഡിൽ മഞ്ഞ ആറും തെക്കണ്ട, പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനം തെക്കണ്ട, ഇവിടെ കുറുസു കാലിയുണ്ട്. പാവ എത്ര ദൂരത്തിൽ നിന്നിട്ട് വാലക്ക് വന്നെങ്കിൽ ഉസ്താദ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് സ്റ്റേജിന്റെ മുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ വാലെന്ത് ചൊന്നിട്ട് എത്ര ആളുകൾ എന്താണ് ഔട്ട് കൂടെ വന്നിട്ട് ഈ ഇത്ര ആളുകളാണ് വാല് ചൊല്ല, അങ്ങനെ ബാരിക്കട ആളെന്തോ അല്ല, അയെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിൽ വന്നു പോയെങ്ക അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദിനൊന്ന് മനസ്സ് റാഹത്താക്കുക വേണ്ടി എല്ലാവരും വന്ന് വേദിക്കയുടെ മുന്നുള്ളത് കുറവ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഉസ്താദിന്റെ വാല് നല്ലൊരു നക്ക് ഞാൻ ചോയ്സ് ആക്കട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ വാദ്. കാരണം ഒരു വാദ് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ, ഒരു ഇഖ്ലാസുള്ള വാദുകാരനായിട്ട് നല്ല ഒരു രൂപത്തിൽ വിഷയങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വമായിട്ട് നക്ക് ഇന്നത്തെ പരിചയമല്ല. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് കുന്തൂർ ചൊല്ല കടബ ചൊല്ല പ്രദേശത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പാസ്സായി വന്നിട്ട് നന്ദി ദാറുസ്സലാം അറബി കോളേജിൽ നിന്ന് പാസ്സായി വന്നിട്ട് അവിടെ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുകളെ അവിടെ അവർക്ക് വാദ കിട്ടാറ്. അപ്പൊ ചെറിയ വയസ്സായിട്ട് നാനും ചെറിയ വയസ്സ് ആയെങ്കിലും അണ്ട് വന്നിട്ട് നടത്തിയ വാള് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്നും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അതിൽ പിന്നെ ഓർക്ക് വന്നപ്പോ അവിടെ വന്ന സമയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പാപ്പ മരിച്ച് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലായിട്ട് അദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫി ഉസ്താദ് അവർകൾ അവിടെ വാളുക വന്നത്. ആ വന്ന സമയത്തിൽ പാപ്പ മരിച്ചതിലെ ദുഃഖം, അപ്പ മരിച്ചതിലെ ദുഃഖം അവിടെ വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടെ ആൾമാരെ മുന്നിൽ ചൊല്ലുമ്പോ ഈ ഉള്ളവന്റെയും ദിക്കിടങ്ങളെല്ലാം മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോയിട്ട് അങ്ങനെ ആയിട്ട് കൊണു അപ്പ ഉമ്മയുടെ പിരിസം വെക്കേണ്ടത് ഇണ്ടും എന്റെ വിശേഷം നന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചിട്ട്, അതേപോലെ നന്റെ ഒരു പെങ്ങൾ മരിച്ചിട്ട്, നന്റെ ഒരു മൂത്തണു മരിച്ചിട്ട്, ഇങ്ങനെല്ലാം വിഷയ ഭാര്യ ദുഃഖത്തോടുകൂടെ ബേജാറോടുകൂടെ ചൊല്ലുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അങ്ങനെയായിട്ട് കൊണു ഫാമിലിയിലും അബ്ബ ഉമ്മയുടെയിലുള്ള പിരിസ ആ മരിച്ച ഒരു ദുഃഖ ചൊല്ലുമ്പോൾ മനസ്സിൽ പൊട്ടിപ്പോണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിസ്ഥിതി
അല്ലാഹുവേ അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തരണേ തമ്പുരാനെ. അങ്ങനെ ആയിട്ടിക്കൊണ്ടു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം വേണ്ടത്. അല്ലാഹുവേ മരിച്ചുപോയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ അപ്പ ഉമ്മ, അതുപോലെ പെങ്ങൾ ആങ്ങള, അതുപോലെയുള്ള ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ അപ്പ ഉമ്മ, ഉസ്താദന്മാർ, വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹുവേ നീ പൊറുത്തു തരണേ റബ്ബേ. മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മശായിഖന്മാരൊട്ടികെ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണം തമ്പുരാനെ. ചൊല്ലി ചണ്ട് പലകത്തോടുകൂടെ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ചൊല്ലി അല്ലാഹുവിന്റെ നാമധേയത്തിൽ ഈ കാര്യക്രമത്തെ ഉദ്ഘാടനാക്കിക്കൊണ്ടു വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലെത്തിയതായ എലിയാർ ഖത്തീബ് ഉസ്താദായ ഇസ്ഹാഖ് അഫ്രദി, ഇതേപോലെ ഞങ്ങളെ മുഅദ്ദിൻ കേന്ദ്രപള്ളി മുഅദ്ദിൻ ഉസ്താദ് അവർക്കും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മരേവനും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ബഹുവിനെ ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ അദി അഷ്റഫി പാനത്തുറ അവറുകളെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله الفائزين وأصحابه العادلين. يا عدتي عند كل شدتي ويا ضياثي عند كل كربتي ويا مجيبي عند كل دعوتي ويا رجائي حين تنقطع حيلتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإن الفجار لفي جحيم. قال سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا ومعشوقنا محمد صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. شفيعنا رسول الله، شفيعنا رسول الله، شفيعنا رسول الله. له وجه الهلال لنصف شهري وجفان مكحلة بسهري. وعند الابتسام كليل بدر، وعند الابتسام كليل بدر، وعند الانتقام كيوم بدر. واعلموا يا أمة محمد، واعلموا يا أمة محمد، واعلموا يا أمة محمد. ഏറ്റവും സ്നേഹവും ആദരവുമുള്ള ഈ മഹനീയമായ പരിപാടിയിൽ തഖ്വയിൽ ചാലിച്ചെടുത്ത ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ഈ മഹല്ലിന്റെ മാർഗദർശകനായി ആദർശത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നവരെ ദർശനത്തിന്റെ സുന്ദരമായ പാതയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിഷ്കളങ്കമായ നിസ്സീമമായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറെ സുപരിചിതനായ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ഉസ്മാൻ ദാരിമി അവർകളെ, ഈ മഹത്തായ വേദിയിലുള്ള സഹഖ് ഫൈലി, അതുപോലെ ഇർഫാനി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഉസ്താദുമാർ, ഈ ജമാഅത്തിന്റെ കർമ്മധീരരും കർമ്മകുശലരുമായ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, സമസ്ത കേരള സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷന്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകർ, എൻ്റെ ഏറെ സുപരിചിതനും സ്നേഹനദിയുമായ നൗഷാദ് അടക്കമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ, എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മാന്യ സഹോദരിമാർ, സർവജ്ഞനും സർവാധിപതിയും സർവലോകം സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇവിടെ എത്താനും നിങ്ങളുമായി അഭിമുഖീകരിക്കുവാനും തൗഫീഖ് ലഭിച്ചതിൽ ജല്ല ജലാലായ അളീമായ കാരുണ്യവാനായ ജഗന്നിയന്താവായ കരുണാകടലായ കൃപാലുവായ കരുണാമയനായ അല്ലാഹുവിന് അഖില സ്തുതികളും അർപ്പിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ. നല്ലത് പറയുവാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും നമുക്കും നാമമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ വീതിയിൽ ജീവിച്ച് നാടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, മഹല്ലിന്റെ പ്രോഗ്രസിക്ക് വേണ്ടി സുഹൃത്തങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞ് പള്ളിക്കാട്ടിലെ 6 അടി മണ്ണിലെ പാവകല്ലിന്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ, നമ്മുടെ ഉമറാക്കൾ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബന്ധുമിത്രാദികൾ, നാം സ്നേഹിച്ചവർ, നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ, അവിടൊക്കെ ഖബറുകൾ അല്ലാഹു സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. വളരെ സങ്കീർണമായ പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എവിടെ നോക്കിയാലും പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും നെഞ്ചിലേറ്റി ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം
ഈ ഭൗതികമായ നൈമിഷികമായ നശ്വരമായ നൊടിയുടെ തകർന്നു പോകുന്ന ഈ ദുന്യാവിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ജീവിച്ച് മരിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ചിന്ത വരുന്ന യുക്തിവാദത്തിന്റെയും നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെയും റിബലിസത്തിന്റെയും ഒക്കെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ തലതിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പറ്റം സമൂഹം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങൾ ആര് വലിച്ചു കീറിയാലും കിട്ടിയ സ്റ്റേജുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെ വികലമാക്കാൻ പ്രഭാഷണം നടത്തിയാലും അതിനു വേണ്ടി കച്ചകെട്ടിറങ്ങിയാലും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, രണ്ടക്ഷരം ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം തന്റെ തലച്ചോറിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ചു എന്നത് കാണുമ്പോൾ താനാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഉള്ളവനെന്ന ഉൾനാട്യവും അഹങ്കാരം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നാമധാരികളുള്ള ഈ യുഗത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ആണാകാനും പെണ്ണാകാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റിയുടെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ആര് ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഒളിയമ്പുകൾ എറിഞ്ഞാലും പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയങ്ങളെ വികലമാക്കാൻ കൊഞ്ഞനം തുപ്പിയാലും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിൽക്കുന്ന മഹിതമായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മെമ്പർമാരാണ് നമ്മൾ. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 14 മുമ്പ് ലോക മുസൽമാന്റെ നെഞ്ചിലെ ചോരയായ ചങ്കിലെ ചോരയായ അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചൊരു ഹദീസുണ്ട്, ലാ തസാലു തായിഫത്തും മിൻ ഉമ്മത്തി ളാഹിരീന അലൽ ഹഖ് ഹത്താ യഅതിയ അംറുല്ലാഹ്. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. ആരാണ് ആ വിഭാഗം എന്നറിയോ? ഏത് പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വന്നാലും തരയിട്ടടിച്ച് കരയുന്ന കടലിന്റെ തരൽമാലകളെ പോലെ സർവായുധ വിഭൂഷിതരായ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ കടന്നു വന്നാലും മഹിതമായ ആശയത്തെ വികലമാക്കാൻ കടന്നു വന്നാലും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം എവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടാകും, സത്യത്തിന്റെ മേൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം. അതാണ് അല്ലാഹു തആല അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞത്, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ, ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം, പടച്ചവനോട് നിങ്ങൾ തഖ്വയുള്ളവരാകണം. സത്യവിശ്വാസികളെ വിളിച്ചിട്ട് അല്ലാഹു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലൂടെ പറഞ്ഞത്, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ്. അപശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതില്ല, തെറിവിളികൾ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതില്ല, പരിഹാസങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതില്ല. ചാനലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനെതിരെ കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്നവരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ പേരുകൾ ഇസ്ലാമിക പേരുകളായിരിക്കാം, അവരുടെ കുടുംബം ഒരു പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക കുടുംബമായിരിക്കാം. അതൊന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതുകൊണ്ട് ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഹൃദയവും വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല, ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലൂടെ പറഞ്ഞത്, വകൂനൂ മഅസ്സാദിഖീൻ, നിങ്ങൾ സത്യവാന്മാരുടെ കൂടെയാവുക, സത്യം പറയുന്നവരുടെ കൂടെയാകുക, നന്മ ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടെയാകുക. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകരെ, SKSSFന്റെ പ്രവർത്തകരെ, ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തുറന്നു പറയാൻ കഴിയാം, നാം സത്യത്തിന്റെ മേലിലുള്ളവരാണ്, നാം സത്യത്തിന്റെ മേലിലുള്ളവരാണ് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് സമസ്ത എന്ന മഹിതമായ
മഹിതമായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് മഹാനായ സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ ദുൽഫുഖാർ വാളിന്റെ മൂർച്ചയുള്ള മഹാനായ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ നാട്ടിക ഉസ്താദിന്റെ നട്ടെല്ലുള്ള മഹാനായ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങള് ഏത് രാഷ്ട്രീയ തമ്പ്രാക്കന്മാരുടെ മുമ്പിലും ശിരസ് താഴ്ത്താൻ മനസ്സില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ കൽപ്പുള്ള മഹാനായ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങള് ആദർശത്തിനെതിരെ ആര് കടന്നു വന്നാല് ഓടിക്കുണക്കിന് വരുന്ന ജനസഞ്ചയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആദർശം തുറന്നു പറയാൻ യാതൊരു മടിയുമില്ലാത്ത ഹലറമി വസന്തമേ മഹാനായ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ. ആ മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ പ്രസിഡന്റായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മെമ്പറായി അലിഞ്ഞു ചേരാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദുനിയാവിലെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൊട്ടാര സമാനമായ വാഹനമല്ല, അത് ആകാശം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കൊട്ടാരങ്ങളല്ല, വിലപിടിപ്പുള്ള വാച്ചുകളല്ല, വിലപിടിപ്പുള്ള മൊബൈലുകളല്ല, സ്ഥാനങ്ങളല്ല, സ്റ്റാൻഡേർഡുകളല്ല. ആരുടെ മുമ്പിലും സത്യം തുറന്നു പറയാൻ ധൈര്യം കാട്ടുന്ന ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഇസ്സത്തായി ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അല്ലാഹു നൽകിയ സമ്മാനമാണ് മഹാനായ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ. അല്ലാഹുവേ നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മഹാനായ ജിഫ്രി തങ്ങളുടെ ഒരു അന്യായിയാകാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യത. നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമയായ, കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയുടെ ഉടമയായ, നൈർമല്യമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമയായ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ പെരുമാറുന്ന മഹാനായ ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദിന്റെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു മെമ്പറായി നിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് വകൂനൂ മഅസ്സാദിഖീൻ. ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദിന്റെ മത പറഞ്ഞു, ജിഫ്രി തങ്ങളെ മത പറഞ്ഞു, ശംസുലുമന്റെ മത പറഞ്ഞു, കണ്ണിയത്ത് അവരൊക്കെ ആരാണ്? അവരൊക്കെ ആരാണ്? അവരെ പോലെ നിങ്ങളൊന്നും ആന്നില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്താ അവകാശം പറയാനുള്ളത്? പക്ഷേ നമുക്ക് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിനെ പോലെ നമുക്കാകാൻ കഴിയുന്നില്ല, നമുക്ക് കാളമ്പാടി ഉസ്താദിനെ പോലെയാകാൻ കഴിയുന്നില്ല, വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഭാണ്ഡാകാരമായ ശംസുൽ ഉലമയെ പോലെയാകാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. മഹാനായ ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനെ കാണുകയാണ്. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വെള്ളപ്പൊരു പുസ്തകവും ഒരു ബുക്കും ഒരു പേനയും കാണുന്നു. എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ മഹാരഥന്മാരുടെ പേരെഴുതുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ മഹാരഥന്മാരുടെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ പേരെഴുതുകയാണെന്ന് അത് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറയുകയാണ്. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറയുകയാണ്. ആ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, എന്നാൽ എന്റെ പേരതിൽ ചേർക്കൂ. സാലിഹീങ്ങളുടെ പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നാൽ എന്റെ പേരതിൽ ചേർക്കൂ എന്ന് ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു, യാ ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം, അതിന് നിങ്ങൾ സാലിഹീങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ സാലിഹീങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ പേരെഴുതേണ്ടത്? ആ സമയത്താണ് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മഹിതമായ സംസ്ഥയുടെ മെമ്പർമാര്, ഇത് കേൾക്കേണ്ട വിഷയമാണ്, ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ അതിൽപ്പെട്ടയാളാണല്ലോ എന്ന് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞപ്പോ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, എന്നാൽ മഹാരഥന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് എഴുതി വെക്കണേ. ഇന്നി
യുഹിബ്ബുസ്സാലിഹീൻ, സാലിഹീങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, സാലിഹീങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, സാലിഹീങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മുഹിബ്ബ് വെക്കുന്ന മുഹിബ്ബുൽ മുഹിബ്ബീൻ എന്ന് എഴുതി വെക്കണേ. അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണേ എന്ന് താഴ്മയോടുകൂടെ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞപ്പോ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹു തആല അറിയിക്കുന്നത് ആ മഹാരഥന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ മെമ്പറായി ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പേര് എഴുതി വെക്കണേ. ചെയ്തത് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, സ്വാലിഹീങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതാണ് മഹാനായ ഇമാമുൽ ശാഫി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞത്, ഞാൻ സ്വാലിഹാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അവകാശമൊന്നുമില്ല, അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നുമല്ല, പിന്നെയോ ഒരു വിനയാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ പോലെയാകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയോട് സ്നേഹമുണ്ട്, കാളമ്പാടി ഉസ്താദിനോട് സ്നേഹമുണ്ട്, കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദിനോട് സ്നേഹമുണ്ട്, പാണക്കാട്ട മുത്തുകളോട് നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ട്, ബാബ ഉസ്താദിനോട് നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ട്, ബാപ്പുട്ടി ഉസ്താദിനോട്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബാപ്പു ഉസ്താദിനോട് നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ട്, കുഞ്ഞാണി ഉസ്താദിനോട് നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ട്. അങ്ങനെ സമസ്തയുടെ മഹാനായ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദിനോട് നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ട്. അങ്ങനെ സമസ്തയുടെ മഹിതമായ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞുപോയ ആലിമീങ്ങളോടൊക്കെ നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ട്. ആ സ്നേഹം അറിയാൻ, ആ സ്നേഹം വളർത്താൻ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ സദസ്സിലിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഒരു SKSSF കാരനായതുകൊണ്ടല്ലേ, ഒരു സമസ്തയെ സ്നേഹിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ടല്ലേ ഇതുപോലെ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് മഹാരഥന്മാരുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഒരു സഹാബി വന്നവത്രേ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക്, അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണേ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരാള് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, യാ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, കൈഫ തഖൂലു ഫീ റജുൽ, ഒരു പുരുഷനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അങ്ങ് പറയുന്നത്? ഒരാളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എന്ത് പറയുന്നു? ആരാണ് ആ പുരുഷൻ എന്നറിയോ? അഹബ്ബ ഖൗമൻ, ഒരു ജനതയെ, ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ, ഒരു സംഘടനയെ, എന്തുമാകാം, ഒരു ഖൗമിനെ ഒരാൾ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സമസ്തയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, SKSFനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, SVSനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. എന്നിട്ടോ വലം യൽഹഖ് ബിഹിം, അവരിലേക്ക് ചേരാൻ കഴിയുന്നില്ല, അവരെ പോലെയൊന്നും ആകാൻ കഴിയുന്നില്ല. സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാനൊരു സംസ്ഥക്കാരനാണ്, ഞാനൊരു SKSFന്റെ പ്രവർത്തകനാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ടതുപോലെ കർമ്മരംഗത്തേക്ക് എത്തുവാനോ, അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ, അവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതം, അവരുടെ വിശുദ്ധി, അവരുടെ തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അംശം പോലും എന്നിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. അയാൾ വന്നിട്ട് പറയാണ്, ഒരു ഖൗമിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, പക്ഷെ ആ ഖൗമിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ്, കാരുണ്യത്തിന്റെ കേദാരം, മാമിനാന്റെ മുത്തുമോൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, ഉറക്കെ പറയൂ, നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആരാണ് റസൂൽ എന്നറിയോ? നമുക്ക് വേണ്ടി ചുണ്ടുകൊടുത്ത ഹബീബാണ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഉഹദിന്റെ യുദ്ധരണാങ്കണത്തിലാണ് അവിടുത്തെ ചുണ്ടുന്ന് ചോര വന്നത്. മുഅ്മിനെ, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പട്ടിണി കിടന്ന നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഈന്തപ്പന ഓലയിൽ കിടന്നിട്ട് പുറത്ത് പാടുവന്ന ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, കുടുംബത്തിൽ പട്ടിണിയായിട്ട് ഒരു കാരക്കന്റെ കഷണം പോലും ഇല്ലാതെ ജൂതന്റെ വീട്ടിലെ കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരിയിട്ട് ആ ജൂതൻ കൊടുത്ത ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പട്ടിണി മാറ്റിയ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആക്ഷേപങ്ങൾ വരുന്ന കാലമേ, പരിഹസിക്കുന്ന കാലമേ, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ആദർശങ്ങളെ വലിച്ചെറിയുന്ന കാലമേ, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തായിഫിന്റെ
മണ്ണിൽ പോയപ്പോ ശത്രുവിന്റെ കല്ലേറ് കൊണ്ടിട്ട് ആ ഹബീബിന്റെ കാലിൽ നിന്ന് ചോര വന്നത് സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ആ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കൽച്ചീളുകൾ വന്നപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ബോധം കെട്ട് വീണുപോയ ചരിത്രം എവിടെയുമില്ല. കഅബാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ച് അല്ലാഹുക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശത്രു ഒട്ടകത്തിന്റെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ കുടൽമാല പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് സുജൂദിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോഴോ ബോധം കെട്ട് വീണുപോകാത്ത റസൂലുള്ളാഹി സൈനബ് എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആട്ടിറച്ചിയിൽ വിഷം കലർത്തിയിട്ട് റസൂലുള്ളാഹിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് സദ്യക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ആ പ്രവാചകരുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു അംശം ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിയത് കൊണ്ടല്ലേ ഹബീബിന് എല്ലാ വർഷവും ആ സമയമാകുമ്പോ തലവേദന വന്നത്. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം അത് തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ഭക്ഷണത്തിന്. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് സഹാബാക്കള് ഈ സൈനബ് എന്ന് പറയുന്ന ചുതയായ പെണ്ണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അത് സൽക്കാരം കൊടുത്ത് ആട്ടിറച്ചിയിൽ വിഷം കലർത്തിയിട്ട് രണ്ട് സഹാബാക്കൾ കടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പിടപെടാ പിടഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടു പോയി. പിന്നെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട റസൂലാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അങ്ങനെ ഓരോ പ്രയാസം കടന്നു വന്നപ്പോൾ ബോധം കെട്ട് വീണുപോകാത്ത ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ബോധം കെട്ട് വീണുപോയൊരു ചരിത്രമുണ്ട്. അത് എന്തിനാണെന്നറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക്? ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഒരിക്കൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, നബിയേ, നരകത്തിന് 7 കവാടങ്ങളുണ്ട് നബിയേ, നരകത്തിന് 7 വാതിലുകളുണ്ട്, 7 വാതിലുകളുണ്ട് നബിയേ. ഈ 7 വാതിലുകളിൽ അവസാനത്തെ ആദ്യത്തെ വാതിൽ, ആദ്യത്തെ തട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിലാണ് മുനാഫിഖീങ്ങൾ കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓരോ തട്ടും ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന തട്ടിലാണ് മുശ്രിക്കീങ്ങൾ, ഇന്ന തട്ടിലാണ് മതം മാറിപ്പോയവൻ, ഇന്ന തട്ടിലാണ് ജൂദ് നസാറ കിടക്കുന്നത്, ഇന്ന തട്ടിലാണ് അത് യഹൂദി കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ തട്ടുകളും വിശദീകരിച്ച് 7ാമത്തെ നരകത്തിന്റെ തട്ട് പറയാൻ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിന് മടി വരികയാണ്. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ലജ്ജ തോന്നിയിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഈ സദസ്സിലിരുന്നു കൊണ്ട് എന്റെ വയല് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്കൊരേ ഒരു കൊടി പിടിച്ചിട്ടാണ് പരിചയമുള്ളത്. അത് SKSSFിന്റെ കൊടിയാണ്. ആ കൊടിയോട് നമുക്ക് വല്ലാത്ത മുഹബ്ബത്താണ്. സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാരോട് നമുക്ക് വല്ലാത്ത മുഹബ്ബത്താണ്. സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മൺമറഞ്ഞു പോയവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവരുടെ ചരിത്രം കേൾക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത അനുഭൂതി മനസ്സിൽ വരുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, ഈ നാട്ടിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷേ പറയണേ 7ാമത്തെ നരകത്തിന്റെ വാതിൽ പറയണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയുമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അനുയായികളുണ്ടല്ലോ, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഫാസിഖീങ്ങൾ, നിസ്കരിക്കാത്തവന്, കള്ളു കുടിക്കുന്നവന്, വ്യഭിചരിക്കുന്നവന്, പലിശ വാങ്ങുന്നവന്, തന്മാടിത്ത ജീവിതം നയിക്കുന്നവന്, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മാറ്റൂ വലം യതൂബു, അവർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, തൗബ ചെയ്തിട്ടില്ല. തൗബ ചെയ്യാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്കാണ് 7ാമത്തെ ലളിതമായ നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി സഹിച്ച അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ഈ സമുദായത്തിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്തവനെന്നല്ല, നിസ്കരിച്ചവനെന്നല്ല, നോമ്പ് നോക്കിയവനെന്നല്ല, പിന്നെയോ തമ്മാടിത്തത്തിന്റെ ഭീതിതമായ ലോകം സൃഷ്ടിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവര് നാളെ നരകത്തിൽ കിടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ
കൈവിട്ടിട്ട് വീണുപോയെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ബോധം തെളിയാൻ അവിടുത്തെ കണ്ണു തുറക്കാൻ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം കാത്തു നിൽക്കുകയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അതേ കണ്ണു തുറന്നിട്ട് പിന്നെയും ചോദിച്ചത് എന്റെ സമൂഹം നരകത്തിൽ കിടക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു നഅം യാ റസൂലല്ലാഹ്, അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്ത് നരകത്തിൽ കിടക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വല്ലാതെ വേദനിച്ച് തന്റെ വീട്ടിൽ പോയി സാക്ഷിയിട്ട് വാതിലടച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ നേതാവാണ് നമ്മുടെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് മിണ്ടുന്നില്ല, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് മിണ്ടുന്നില്ല. എല്ലാരും പോയിട്ട് ഹബീബിനെ വിളിക്കുകയാ. ഹബീബ് വാതിൽ തുറക്കുന്നില്ല. കാരുണ്യത്തിന്റെ കേദാരം വാതിൽ തുറക്കുന്നില്ല. സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്നിട്ട് വിളിക്കുകയാണ്, പൊന്നാര റസൂലുള്ളാഹ് വിളിക്കുകയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വാതിൽ തുറക്കുന്നില്ല. മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങളെ സൽമാനുൽ ഫാരിസി ഓടുകയാ. ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിയിട്ട് പോവുകയാ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഞങ്ങളോട് മിണ്ടുന്നില്ല. ആരാണ് റസൂലുള്ളാഹിനെ വേദനിപ്പിച്ചത്? ആരാണ് റസൂലുള്ളാഹിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തത്? ആരാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കരയിപ്പിച്ചത്? എന്ത് പറ്റി ഹബീബിന്? എന്ത് പറ്റി ഹബീബിന്? അവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. മജ്ജ കൊടുക്കാനും മാംസം കൊടുക്കാനും പുല്ല് കൊടുക്കാനും കല്ല് കൊടുക്കാനും തയ്യാറായ ഏത് സമുദ്രത്തിലും അങ്ങക്ക് വേണ്ടി ചാടാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ആ സഹാബാക്കളുണ്ടല്ലോ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വല്ലാതെ മനസ്സ് വേദനിച്ചപ്പോ അവിടുത്തെ പൊന്നാരമോള് ഫാത്തിമ ബീവി പോയിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ നേതാവ് നീലാകാശത്തിന്റെ മാറിടത്തിൽ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന അമ്പിളി അമ്മാവനെ പോലെ പ്രശോഭിതരായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുഖം വാടി തളർന്നിരിക്കുകയാ. വാടി തളർന്നിരിക്കുകയാ. വാപ്പാ എന്ത് പറ്റി വാപ്പാ എന്ന് ചോദിച്ച് ഫാത്തിമ ബീവി കരയുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആർക്ക് വേണ്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി, ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഉറക്കെ പറയൂ, നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആ പൊന്നാര ഹബീബ് ആ സഹാബിയോട് പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയോ? ഒരു ടീമിനോട് സ്നേഹമുണ്ട്, ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനോട് സ്നേഹമുണ്ട്, ഒരു സമുദായത്തിനോട് സ്നേഹമുണ്ട്. പക്ഷെ അവരോട് അടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അവരെ പോലെ ആകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എഴുതി വെച്ചോ അൽ മർഉ മഅ മൻ അഹബ്ബ. ആരെയാണോ നീ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരോടൊപ്പമാണെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ സമുദായത്തെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച അള്ളാന്റെ റസൂൽ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ, നമ്മൾ ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരോടൊപ്പം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ തെറിവിളിക്കുന്ന കാലാണ്. ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ, ഫർദ പോലും ധരിച്ച് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന, പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന, ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന, ബിഎക്ക് പഠിക്കുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പെൺകുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ചാനൽക്കാരൻ വന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ കൊച്ചാക്കി കാണുന്ന ആധുനിക നൂറ്റാണ്ടിലെ മുസ്ലിം പെണ്ണ് വെറും ബാഹ്യമായ സ്നേഹമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവിനോടും ഹബീബിനോടും പ്രസ്ഥാനത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം വേണം. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്. അർറജുലു അലാ ദീനി ഖലീലി. ശരിക്കും പഠിച്ചോ, അർറജുലു അലാ ദീനി ഖലീലി. ഒരാൾ തന്റെ സ്നേഹിതന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളാണ് പിന്തുടരുക. നമ്മൾ ആരായിട്ടാണ് ബന്ധം ചേരുന്നത്?
ആരെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത്, ആരെയാണ് നമ്മൾ റോൾ മോഡലാക്കുന്നത്, ആരെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, അവരെ മാത്രമേ ജീവിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് അള്ളാന്റെ ദീന് വേണ്ടതുപോലെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. കുറച്ച് മദ്രസയിൽ അയച്ചു, കുറച്ച് സ്കൂളിൽ അയച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനം നൽകി മതബോധത്തോടെ അവിടെ വളർത്തണം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ, അതിനെന്ത് വേണം? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, ഹൈദ്രോസ് മുസ്ലിയാരുടെ മഹാനായ ഹൈദ്രോസ് ഉസ്താദിന്റെ വിയർപ്പിന്റെ ഗന്ധമുള്ള 5 അക്ഷരം കൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള ഒരുപാട് യുഗങ്ങളിൽ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർത്ത SKSSF-ന്റെ കൊടി പിടിച്ച് വളർന്നു വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്ന് വരെ തീവ്രവാദത്തിന്റെ പേരിൽ കാരാഗൃഹത്തിന്റെ കരിയർക്കുള്ളിൽ തളച്ചിട്ട ചരിത്രമില്ല. SKSSF-ന്റെ കൊടി പിടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ തീവ്രവാദിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ മുദ്ര കുത്തിയിട്ടില്ല. ഇസ്ലാമിന് നിയമമുണ്ട് എങ്ങനെ ദഅവത്ത് നടത്തണമെന്ന്, ഇസ്ലാമിന് നിയമമുണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാകുമ്പോൾ, ഒരു ഡെമോക്രസിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാമിന് നിയമമുണ്ട്. ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് വലിയവരെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സമുദായത്തിന്റെ മക്കൾ വിശ്വാസം കുറഞ്ഞവര് പേടിത്തൊണ്ടന്മാരാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആദർശവും പ്രസ്ഥാനവും സംഘടനയും ആ സംഘടനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹിതരായ ഉലമാക്കളുണ്ട്. അവർ പറയുന്നത് അച്ചടക്കത്തിൽ അനുസരിക്കുന്ന അദബുള്ള മക്കളാണ് SKSF-ന്റെ മക്കള്, സമസ്തയുടെ മക്കള്. സമസ്ത എന്ത് നമ്മോട് പറഞ്ഞു അതാണ് ഏറ്റവും വലുത്. സമസ്ത നമ്മോട് പറഞ്ഞത് 40 പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഷാവറയിൽ നമ്മോട് എന്ത് പറഞ്ഞു സമസ്ത? ആ സമസ്ത പറഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറം സ്വന്തമായി നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവന് സമസ്തയോട് കൂറില്ല, അവന് പ്രസ്ഥാനത്തോട് കൂറില്ല. ഒരാൾ തന്റെ സ്നേഹിതന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളാണ് പിന്തുടരുക. ചെറുപ്പത്തിലെ മക്കളെ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തണം, തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനമായിട്ടല്ല. സ്നേഹം പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്തൊരു മുദ്രാവാക്യമാണ് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്? വിജ്ഞാനം, വിനയം, സേവനം. ഇത് സേവിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ വന്ന്, ഉരുൾപൊട്ടുകൾ വന്ന്, പൊട്ടലുകൾ വന്ന്, വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ വന്ന്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീടുകൾ ഒലിച്ചുപോയി ഒരു റൊട്ടി കഷണത്തിന് പോലും വകയില്ലാതെ പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഈ കർണാടകയുടെ മണ്ണിൽ മുസ്ലിമെന്നോ ഹിന്ദുവെന്നോ വിജ്ഞാനിയെന്നോ ഇല്ലാതെ മാനവികതയുടെ മഹിതമായ സന്ദേശം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് സമസ്ത പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ നമുക്കറിയാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന് കർണാടകയുടെ പല ഭാഗത്തുള്ള വീടുകളും അമ്പലങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ ഞങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഹൂക്ക് കാണിച്ചവരാണ് SKSF എന്ന് പറയുന്നത്. കൊറോണ കടന്നു വന്നപ്പോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജഡം, മയ്യത്ത്, ശവം കത്തിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകാതെ പിറകോട്ട് പോയിരുന്ന ഒരു സമുദായത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആ മനുഷ്യനെ ഞങ്ങൾ എടുത്തുകൊള്ളാമെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മുറ്റത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് SKSSF-ന്റെ പ്രവർത്തകരാണ്. എവിടെ കേരളത്തിലായാലും കർണാടകയിലായാലും അമ്പലങ്ങളിൽ പോയി, ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചുകളിൽ പോയി, വെള്ളത്തിലും ചളികളിലും അതേ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവർ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ദൈവങ്ങളെ തുടച്ചു കൊടുത്തു. ഇതാണ് SKSF എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇന്നുവരെ എവിടെയെങ്കിലും തീവ്രവാദത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് SKSF-ന്റെ ഒരു മെമ്പർമാരെയും പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ? നമുക്കറിയാം, രാത്രി സമയമാകുമ്പോ ഒരു SKSF-ന്റെ പ്രവർത്തകന്റെ ഉമ്മാക്കും ആകുലതയില്ല, ശങ്കയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള് പോയത് ദഅവത്തിന്റെ വഴിയിലാണ്, കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. ഒളിവിന്റെ മറവിൽ വാളിന് മൂർച്ച കൂട്ടി മതത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്യ സമുദായത്തിന്റെ ആളുകളെ കളച്ഛേദം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളി തകർക്കാനോ മദ്രസകൾ തകർക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ടാക്കി കൊടുത്തവരല്ല SKSSF-ന്റെ മക്കള്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു ഉമ്മാക്കും ശങ്കയില്ല, ഒരു ഉപ്പാക്ക് ശങ്കയില്ല. കാരണം എന്താ? എന്റെ മകൻ SKSF-ന്റെ കുടിയാ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്റെ മകൻ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സമസ്തയുടെ കൊടിയാ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഒരു പ്രയാസമില്ല. പക്ഷെ ഇന്നും പല ഉമ്മമാരും സ്വന്തം മക്കളെ കാണാതെ ജയിലിന്റെ അകത്ത് 20ഉം 22ഉം വർഷങ്ങളായി കഴിയുന്ന മക്കളുടെ ഉമ്മമാര് ഇന്നും പൊട്ടിക്കരയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിനോട് കൂറ് പുലർത്തുന്നവരാണ് സമസ്തയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാര്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾക്കും ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത റിപ്പബ്ലിക് ഡേ കടന്നു വരുമ്പോൾ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന SKSSF-ന്റെ പ്രവർത്തകർക്കല്ലാതെ ആർക്കാണ് ഇന്ത്യയുടെ മാനവികത വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഓരോ വർഷവും 26 കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഏറ്റവും നല്ല ഭരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഭരണഘടനയുടെ പേജുകളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് SKSSF-ന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരല്ലേ? പിന്നെ എന്തിനാണ് ആശങ്ക വരുന്നത്? ഒരു മാക്കും ആശങ്കയില്ല. എന്റെ വയല് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇവിടെയാണ് ആബിദ ബീഗത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അതേ മഹാനായ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ആബിദ ബീഗത്തിന് ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ മണ്ണിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ മക്കളോട് പറഞ്ഞ ആബിദ ബീഗം മഹാനായ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയോട് ആബിദ ബീഗം പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയുമോ? ചെറുപ്പത്തിലെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു പോയി. ഭർത്താവ് മരണപ്പെടുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് അലി കൈക്കുഞ്ഞായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിന് വേണ്ടി 5-ാമൻ ജോർജിന്റെ വട്ട സമ്മേളനത്തിൽ മിസ്റ്റർ ജോർജ് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിന് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ച മഹാനായ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെ അനുയായികളാണ് നമ്മള്. ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന്റെ ഉരുക്കും കോട്ടകളെ തകർക്കാൻ വന്ന മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ അനുയായികളാണ് നമ്മള്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, ഉമ്മമാരെ പഠിക്കണം ആരാണ് ആബിദ ബീഗം എന്നുള്ളത്? മഹാനായ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയോട് ആബിദ ബീഗം ചെയ്ത വസിയത്ത് എന്തെന്നറിയുമോ? ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പടപൊരുതാൻ പോകുമ്പോ, ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിന് വേണ്ടി പടപൊരുതാൻ പോകുമ്പോ ആബിദ ബീഗം ചെയ്ത വസിയത്ത് എന്തെന്നറിയുമോ? പൊന്നുമോനെ, നിന്റെ പിറകു വശത്താണ് ശത്രുവിന്റെ വെടിയുണ്ട കൊള്ളുന്നതെങ്കിൽ, തീ തുപ്പുന്ന ഗർജിക്കുന്ന ശത്രുവിന്റെ തോക്കിൽ നിന്ന് അതിശീഘ്രം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വെടിയുണ്ടല്ലോ. മുഹമ്മദ് അലി എന്ന മോനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ പിറകു വശത്താണ് ആ വെടിയുണ്ട കൊള്ളുന്നതെങ്കിൽ, അങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ടാണ് നീ മരണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ മോന്റെ മയ്യത്ത് പോലും ഞാൻ നോക്കില്ല. ഇന്ത്യൻ മണ്ണിനോട് കൂറുകാട്ടി ആബിദ ബീഗത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കണം. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ, നിന്റെ നെഞ്ചത്ത് വെടികൊള്ളണം. പിറകില് വെടികൊള്ളുന്നത് പേടിത്തൊണ്ടന്മാർക്കാണ്. പേടിത്തൊണ്ടന്മാരുടെ പിറകിലാണ് വെടികൊള്ളാറുള്ളത്. ഓടുമ്പോൾ വെക്കുന്ന വെടിയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിന് വിരിമാറ് കാട്ടിക്കൊടുക്കണമെന്ന് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെ ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഉമ്മമാരെ, ശങ്കിക്കാനില്ല. നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മെമ്പർ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നമുക്കറിയാം, 1000-മല്ല 10,000-മല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന സത്യവിശ്വാസികള് ഓരോരുത്തരും പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയോ? നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, പല സംഘടനകളും ഇവിടെ കടന്നുവരും, പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇവിടെ കടന്നുവരും, പല നൂതനാശയക്കാരും ഇവിടെ കടന്നുവരും, സമസ്തയെ വിമർശിക്കുന്നവർ കടന്നുവരും. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മക്കള് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മക്കളാകണമോ? ആശങ്കയില്ലാത്ത കലഹങ്ങൾക്ക് പോകാത്ത മക്കളാകണമോ? ഇന്ത്യൻ മണ്ണിനോട് ചേരുന്നവരാകണമോ? നിങ്ങൾ അവരെ SKSSF-ന്റെ പതാക കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ ഒരു മോനും പിറ്റേ ദിവസം അവനെ പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കാണില്ല. അവന് MDMA എന്ന മാരകമായ ലഹരിയിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കാണില്ല. അവന് കള്ളക്കേസിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കാണില്ല. അവന് വാഹന മോഷ്ടാവിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ അവനെ കാണാൻ കഴിയില്ല.
കഴിയില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവനെ പലിശക്കാരന്റെ ലിസ്റ്റിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല. അവനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വീടില്ലാത്തവന് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ്. അവനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് 25 വയസ്സായിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ ചാരിത്രം പകരാൻ കഴിയാതെ ശ്വാസം മുട്ടു നിൽക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ കണ്ണുനീരൊപ്പുന്നവനായിട്ടാണ് ഒരു SKSSF കാരനെ നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അവനെ നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ടർഫുകളിൽ പോയിട്ട് രാത്രികാലത്ത് കളിച്ചിട്ട് ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവനായിട്ടല്ല നിനക്ക് അവനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അവനെ നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഖബറ് കുഴിക്കുന്നവനായിട്ടാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അവനെ നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നവനായിട്ടാണ് നിനക്ക് അവനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അവനെ നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കഫം കൂടെ കീറുന്നവനായിട്ടാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അവനെ നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറവ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അല്ലാഹുമ്മ സബ്ബിതുഹു ഇൻദ സുആൽ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവനായിട്ടാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അവന് നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സകലമാന അധാർമികതയുടെ വാതിലുകൾ അടക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവന് നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് പറയുന്ന മതപ്രഭാഷണ സദസ്സുകളിലാണ് അവന് നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അവന് നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദിക്റിന്റെ സദസ്സുകളില്. അവന് നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സുകളിലാണ്. ചെറുപ്പത്തില് ഈ മഹിതമായ കൊടി നീ ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരിക്കലും കഞ്ചാവ് ലോബികളായിക്കൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തെ പറയിപ്പിക്കുന്ന, ഈ രാജ്യത്തെ പറയിപ്പിക്കുന്ന, ഈ കുടുംബത്തെ പറയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മകനായി ആരും നിസ്കരിക്കാനില്ലാതെ, ആരും കുളിപ്പിക്കാനില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും തെരുവുകളിൽ ലഹരിയുടെ അടിമകളായി, മയക്കുമരുന്നിന്റെ അടിമകളായി തകർന്ന തരിപ്പണമായി പോകുന്ന, മാറി ദുഷിച്ചു പോകുന്ന ഒരു മകനാകില്ല. ഈ പതാക കയ്യിൽ ഇഖ്ലാസോടെ പിടിച്ചാൽ ആലിമീങ്ങളുടെ പൊരുത്തമുണ്ടാകും. പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ, സയ്യിദന്മാരുടെ പൊരുത്തമുണ്ടാകും. അതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത്, അർറജുലു അലാ ദീനി ഖലീലി. ഒരാൾ തന്റെ സ്നേഹിതന്റെ നടപടികളാണ് പിന്തുടരുക. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫൽയൻദുർ അഹദുകും മൻ യുഖാലു, ഫൽയൻദുർ അഹദുകും, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചു കൊള്ളട്ടെ, മൻ യുഖാലിൽ, ആരായിട്ടാണ് ഞാൻ കൂട്ടുകൂടേണ്ടത്. സത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകളുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടിയില്ലെങ്കിൽ, നന്മയുടെ ആളുകളുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമത്രേ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇത് സമസ്തയുടെ പരിപാടിയാണ്, ഇത് SKSSFന്റെ പരിപാടിയാണ്, ഇത് നന്മയുടെ പരിപാടിയാണ്. സമസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗ്രൂപ്പല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര്, അത് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമാണ്. പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ യഥാർത്ഥമായ രൂപമാണ്. അത് പ്രവാചകരിലേക്ക് എത്തുന്ന ശൃംഖലയുള്ള രൂപമാണ്. ശംസുൽ ഉലമയുടെ ചരിത്രമെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ശംസുൽ ഉലമയുടെ ഉസ്താദ്, കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ്, അങ്ങനെ ഓരോ ഉസ്താദുമാരെ അങ്ങ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന ശൃംഖല മുറിയാത്ത, പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കണ്ണി അറ്റുപോകാത്ത പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇതെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അതുകൊണ്ട് ഇത് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമാണ്. സമസ്തയുടെ സ്ഥാപകൻ പ്രവാചക പരമ്പരയിലെ തിളക്കമാർന്ന കണ്ണി വരക്കൽ അലവി സയ്യിദ് മുല്ലക്കോയ തങ്ങളാണ്. മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ നവോത്ഥാന സംരംഭങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായ്മ വേണമെന്ന് പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ തങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നു. ഒരുപാട് ആലോചനകൾക്ക് ശേഷം മാത്രം സമ്മതിക്കുകയും സ്ഥാപിത ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക്, ഭാവിയിലെ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് ദീർഘമായ പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയും ചെയ്തു. അല്ലാഹുവേ, ഈ സമസ്തയുടെ പതാക മഹാനായ ഇമാം മഹ്ദി തങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ. ഈ സുന്ദരമായ പാതയുണ്ടല്ലോ, ഈ സുന്ദരമായ പ്രസ്ഥാനത്തെ മഹ്ദി തങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതാരാണെന്നറിയുമോ? ഈ സമസ്ത എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച അതേ മഹാനായ
വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങള് പുതിയങ്ങാടി കടപ്പുറത്തിന്റെ ചാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങളാണ്. ആ തങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തൊരു മഹാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതാരാണെന്നറിയോ? മറ്റാരുമല്ല, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയാണ്. മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഒരു മനുഷ്യൻ ആരുടെ പാതയാണ് പിന്തുടർന്നത് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ഒരു നേതാവിന്റെ ചാരത്ത് പോയി കിടക്കാൻ ഒരാൾക്കും ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. അത് മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയ്ക്ക് മാത്രം കിട്ടിയ ഭാഗ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, താൻ ജീവിച്ച തന്റെ ജീവിതവും തന്റെ പ്രവർത്തനവും തന്റെ മരണവുമല്ല സത്യമാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനം തന്നോട് ചേർന്നതാണെന്ന് ലോകത്തുറക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു നേതാവായിരുന്നു മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അവിടുത്തെ മരണമാണ് നമ്മോട് വിളിച്ചത്. കൊടിപിടിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, SKSSFന്റെ കൊടിപിടിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, സമസ്തയുടെ കൊടിപിടിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, ദിശ തെറ്റിയിട്ടില്ല മോനെ. ഈ പ്രസ്ഥാനം വളഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവെന്തെന്നറിയുമോ? മരണത്തോട് ഈ പ്രസ്ഥാനം സത്യമാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയാണ്. ആലോചിച്ചു നോക്കണം, താൻ ജീവിച്ച തന്റെ ജീവിതവും തന്റെ പ്രവർത്തനവും താൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് മരണത്തോട് തെളിയിച്ച മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയാണ്. നമ്മളൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ യാസീൻ ഓതാൻ ആളുകൾ വരും. പക്ഷേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പരിപൂർണമായി വുദൂ ചെയ്ത് ഖിബ്ലാന്റെ ഭാഗത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് തന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളോട് യാസീൻ ഓതാൻ പറഞ്ഞു. ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിൽ, കോഴിക്കോട് ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായി വുദൂ ചെയ്ത് ഖിബ്ലാന്റെ ഭാഗത്ത് കിടന്ന് സർവ്വ മസ്ജിദുകളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പരിശുദ്ധമായ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ തക്ബീറിന്റെ ഗീത ആകാശത്തിന്റെ അനന്ത വിഹായസിലേക്ക് മുഖരിതമാകുമ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ഒരക്ഷരം പോലും തെറ്റാതെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയുടെ അനുയായികളാണ് നാം. ഇതിനപ്പുറം എന്താ വേണ്ട നമുക്ക്? ഇതിനപ്പുറം എന്ത് തെളിവാ വേണ്ടത്? ആരെ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളത്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സമസ്തയുടെ ഏത് പണ്ഡിതന്മാരെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ അവരുടെ മരണമൊക്കെ ഇവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ വ്യതിചലിച്ചവരല്ല, ഞങ്ങൾ സംസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയവരല്ല, നമ്മൾ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയവരല്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചവരാണ്. ആരാണ്? മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ. ഉദ്കുറൂ മഹാസിന മൗതാകും, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചവരുടെ നന്മകൾ എടുത്തു പറയണേ. മരിച്ചവരുടെ നന്മകൾ എടുത്തു പറയാൻ ഇവിടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മ വേണം. വെറുതെ ഒരാളെ നന്മ എടുത്തു പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ലളിത ജീവിതമായിരുന്നു മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത്. ലാളിത്യത്തിന്റെ നിറകുടമായിരുന്നു മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ. സുബഹിക്ക് അല്പം മുമ്പ് എഴുന്നേൽക്കുമെത്രേ. ശരിക്കും പഠിച്ചോ ആരാണ് ശംസുൽ ഉലമ? വെറുതെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയാൻ കഴിഞ്ഞതല്ല, വെറുതെ വുദൂ എടുത്തിട്ട് ഖിബ്ലാന്റെ ഭാഗത്ത് കിടന്നതല്ല. സുബഹിക്ക് അല്പം മുമ്പ് എഴുന്നേൽക്കോ, ഇതിന് യാതൊരു മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരിക്കലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ല. വൈകി കിടന്നാലും, എത്ര വൈകിട്ട് കിടന്നാലും ഉണരൽ എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെയാ. ഏത് ഫംഗ്ഷനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് വൈകിയാലും ശംസുൽ ഉലമ രാത്രി ഉറക്കൊടിഞ്ഞു എന്നതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല, തഹജ്ജുദ് നഷ്ടപ്പെടാറില്ല, ദിക്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടാറില്ല, ഖുർആൻ പാരായണം നഷ്ടപ്പെടാറില്ല. ഇതൊക്കെ പതിവായിരുന്നു. ധാരാളം ദിക്റുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ധാരാളം ദിക്റുകൾ. മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയുടെ കയ്യിൽ ധരിക്കുന്ന തസ്ബീഹ് മാല 1000 മുത്തുമണികളാണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. 1000 മുത്തുമണികളാണ്. മാത്രമല്ല ഉച്ചഭക്ഷണം
ഭക്ഷണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഉച്ചക്ക് മാത്രമാണ് നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. രാത്രി ഭക്ഷണം വളരെ ലളിത, ഉച്ചഭക്ഷണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുപോലെ രാത്രി ഭക്ഷണം വളരെ ലളിതമായിരുന്നു. രാവിലെ നന്നായി കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഉച്ചക്കും രാത്രിയും ലളിതമായ ഭക്ഷണമാണ്. തലമുടി മുറിക്കുന്നത് പോലും സ്വയം ചെയ്യുന്നതിലായിരുന്നു സംതൃപ്തി ഉണ്ടായത്. തന്റെ തലമുടി പോലും സ്വന്തം മുറിക്കാനായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത്. മഗ്രിബിന്റെ ഇശാഇന്റെ ഇടയില്, മഗ്രിബിന്റെയും ഇശാഇന്റെ ഇടയില് ഒരിക്കലും പൊതുകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാറില്ല. ഒട്ടേറെ തരീഖത്തുകളുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ. പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ഔറാദുകൾ ലോകത്ത് 1000 മണികളുള്ള തസ്ബീഹ് മാല മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. വല്ലാത്ത ബുദ്ധി വൈഭവമായിരുന്നു ശംസുൽ ഉലമക്ക്. നമ്മുടെ നേതാവിന് വല്ലാത്ത ബുദ്ധി വൈഭവമായിരുന്നു. ഒരു മാസക്കാലം കൊണ്ട് കേൾക്കണേ, ഒരു മാസക്കാലം കൊണ്ട് ഖുർആൻ മുഴുവനും മനപ്പാഠമാക്കി. ഒരൊറ്റ മാസം കൊണ്ട് ഖുർആൻ മുഴുവന് മനപ്പാഠമാക്കിയ മഹാനാണ് ശംസുൽ ഉലമ. 25 വർഷമായി ശൈഖുനാ സുബ്ഹിക്ക് മുമ്പായി സൂറത്തുൽ അൻആമും സൂറത്തുൽ അഅറാഫും മോദൽ പതിവായിരുന്നു. ആരാണ് നമ്മുടെ നേതാവ്? ആ നേതാവാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് സത്യത്തിന്റെ പാതയാണെന്ന്. ആ നേതാവാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രസ്ഥാനം വ്യതിചലിച്ചു പോയിട്ടില്ല എന്ന്. ഒരൊറ്റൊരു മൗലീദിന്റെ സദസ്സിൽ പോലും ഇല്ലാതിരിക്കില്ല. ഖുർആൻ ഓതുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്, ഖുർആൻ തൊടുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. ഒരു മൗലീദിന്റെ സദസ്സിലും വുദൂ ഇല്ലാതെ മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ ഇരിക്കാറില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അലിയുൽ ഹംസി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ അതേ മൗലീദ് കഴിക്കുന്ന സമയത്താണ് അതേ ശൈഖ് പള്ളിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ എഴുന്നേൽക്കുകയാ. ജനങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമായി. മഹാനവർകൾ പോവുകയാണോ? ശംസുൽ ഉലമ പോവുകയാണോ? പക്ഷേ ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച സമയത്ത് കാലുകുത്താൻ പോലും സ്ഥലമില്ലാത്ത സമയത്ത് പോലും തന്റെ വുദൂ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോ വുദൂ ചെയ്തിട്ടാണ് അതേ സദസ്സുകളിൽ എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ? വല്ലാത്ത അതബായിരുന്നു. മനുഷ്യ, നിനക്ക് അതബില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതബെന്ന് പറയുന്നത്, മര്യാദ എന്ന് പറയുന്നത്, ആ മര്യാദ ഇല്ലെങ്കിൽ വിജയത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ് അതബെന്ന് പറയുന്നത്. സമസ്ത ഒരു കാര്യം നമ്മോട് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുക, അതാണ് അതബെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സമസ്തയോട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവന് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് നിലനിൽപ്പാനുള്ളത്? ഈ പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത്? അതല്ലേ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, ആലുവ തരീഖത്തിന്റെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ പലരും ആലുവ തരീഖത്തിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി. പലരും പ്രതിവാദങ്ങള് പലരും ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ? 40ഓളം വരുന്ന മുശാവറമാരുള്ള സമസ്ത എന്ത് തീരുമാനിച്ച് ആ തീരുമാനത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് സൗഭാഗ്യം, അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം, അതാണ് സത്യവിശ്വാസിയുടെ അടയാളം, അതാണ് നേരായ പാത. ആ പാതയാണ് സമാധാനത്തിന്റെ സന്മാർഗത്തിന്റെ പാത. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ബുഖാരി സദസ്സെടുക്കുമ്പോ, ബുഖാരി കിതാബ് ഓതിക്കൊടുക്കുമ്പോ മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ അവിടുത്തെ ഷാളിങ്ങനെ മറച്ചിട്ട് ഹയാഓട് കൂടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. വല്ലാത്ത അതവാണ്. ബുഖാരിയിലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മസ്അലയിൽ സംശയം വന്നാൽ രാത്രി കിടക്കേണ്ട താമസ, അതാ രാത്രി സ്വപ്നത്തിൽ ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വരുന്നു. എന്നിട്ട് തന്റെ പ്രശ്നങ്ങള്, ഹദീസിലെ പ്രശ്നങ്ങളല്ല, അതിന്റെ എല്ലാ ഹല്ലുകളും എല്ലാ കെട്ടുകളും കെട്ടിയത് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് അതേ ശംസുൽ ഉലമക്ക് എല്ലാ ജ്ഞാനവും നൽകുകയാണ്. ആ മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ ദീർഘകാലം സമസ്തയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നില്ലേ? ആ ശംസുൽ ഉലമയോട് പലരും പറഞ്ഞു, മഹാനായ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് മരണപ്പെട്ടപ്പോ അങ്ങ് സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങ് സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ
മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ? മഹാനായ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിരുന്ന ഇരിപ്പിടത്തില്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദിരുന്ന ഇരിപ്പിടത്തില് എനിക്കിരിക്കാൻ പറ്റൂല, എനിക്കിരിക്കാൻ പറ്റൂല. അത് അതബുകേടാണ്, അതബുകേടാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഈ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ മഹാനായ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിന്ന് ഖുത്ബോദിയ മിമ്പറിന്റെ താഴത്തെ പടിയിലാണ് നിന്നത്. എന്തേ അങ്ങനെ നിന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ റസൂലുള്ള ചവിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ ചവിട്ടുക? അത് അതബുകേടായി മാറുമോ? മഹാനായ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയപ്പോ മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതിന്റെ നേരെ താഴെയുള്ള പടിയിൽ വെച്ചാണ് ഖുത്ബ ഓതിയത്. എന്തേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു തആല പിന്നെയും അതിന്റെ താഴെയുള്ള പടി സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോയാൽ അതേ പടികൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുമെന്ന് പേടിച്ച് ഇത്തിബാഇന് സ്ഥാനം കൊടുത്ത മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എവിടുന്നാണ് ഖുത്ബ ഓതിയത് അവിടുന്ന് തന്നെ ഖുത്ബ ഓതാൻ തുടങ്ങി. അത്രയും അതബുള്ള മഹാനായിരുന്നു മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ. വല്ലാത്ത ബുദ്ധിയാണ് അല്ലാഹു തആല കൊടുത്തത്. ഹൈദരാബാദിലേക്കുള്ള യാത്ര മധ്യേ വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാതിരി മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയോട് കുശലാന്വേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ്. ആ ഏർപ്പെട്ട സമയത്ത് പറഞ്ഞു, കർബലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഅ്ജിസത്തുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഅ്ജിസത്തുണ്ടല്ലോ. അല്ലാഹുവിന്റെ ആളാണല്ലോ പ്രവാചകര്. ആ പ്രവാചകന്റെ പൗത്രന് കർബലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വധിക്കപ്പെടുമ്പോ എന്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു അതിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഒരു അച്ഛൻ, ഒരു പള്ളിയിലച്ഛൻ, ഒരു ഫാദർ അതേ ട്രെയിനിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയോട് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ ആ പാതിരിയോട് പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയോ? കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ട സമയത്ത്, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ട സമയത്ത് എന്റെ യേശുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ദൈവപുത്രനെ കുരിശിൽ തറപ്പിക്കുമ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനത് തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വായടപ്പൻ മറുപടി കൊടുത്ത മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തങ്ങന്മാരോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക്, കർണാടകയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സയ്യിദന്മാരെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയായിരുന്നു. അത്രയും സ്നേഹമായിരുന്നു ശംസുൽ ഉലമക്ക്. സാദാത്യങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. ഇത് അദബിന്റെ പ്രസ്ഥാനമാണ്, ഇത് അദബിന്റെ പ്രസ്ഥാനമാണ്, ഇത് മര്യാദയുടെ പ്രസ്ഥാനമാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ശംസുൽ ഉലമയെ ആരെങ്കിലും ക്ഷണിക്കാൻ വരുന്നത് വരെ പാണക്കാട്ട് കയക്കുമെത്ര കേൾക്കണേ. മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയോട് ആരെങ്കിലും പള്ളി ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി വരാൻ പറഞ്ഞാൽ പാണക്കാട്ട് പോയിക്കോ എന്നാണ്. അതാണ് നമുക്ക് പാണക്കാട്ട് തങ്ങന്മാരോട് ഇത്ര വല്ലാത്ത മതിപ്പ് വന്നത്. മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങള് സകല വർഗീയ മതിൽക്കെട്ടുകളെയും തച്ചുടച്ച മുത്തലി ശിഹാബ് തങ്ങള് തന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ വെളുപ്പ് പോലെ മനസ്സ് വെളുത്ത മഹാനായ ശിഹാബ് തങ്ങള്, മഹാനായ പൂക്കോയ തങ്ങളുടെ മൂത്ത മോനായ മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങള്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, ആ തങ്ങളും വല്ലാത്ത അതവായിരുന്നു, വല്ലാത്ത ലാളിത്യമായിരുന്നു, വല്ലാത്ത വിനയമായിരുന്നു. പാണക്കാട്ട മുദർരിസ് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോ പാണക്കാട്ട തങ്ങന്മാരുണ്ട്. ആ മുദർരിസ് പിറകിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങള് ആ പാണക്കാട്ട പള്ളിയിലെ ഖതീബിനോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ പിറകിൽ നടക്കല്ലേ, നിങ്ങൾ മുമ്പ് നടക്കണേ.
ആരാ പറയുന്നത്? ഈ ലോകത്തിന് പരിചയമുള്ള പല രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും പരിചയമുള്ള അതെ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ആളുകൾ അവിടുത്തെ കൈയൊന്ന് മുത്താൻ തിരക്ക് കൂട്ടുമ്പോ മത്സരിക്കുമ്പോ തന്റെ മഹല്ലിലെ ഖതീബിനോട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഖതീബ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മുദർരിസ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാണ് മുമ്പിൽ നടക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മഹാനായ അദബിന്റെ പര്യായമായ മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങള് പാണക്കാട്ട് തങ്ങന്മാരോട് മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള്, മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയുടെ ഭാര്യയുടെ ജനാസ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ആരെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്നറിയോ? ശംസുൽ ഉലമ ഇമാമത്ത് നിന്നിട്ടില്ല. ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്, ഒരുപാട് ജനങ്ങളുണ്ട്. ആ സമയത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള്, ജനാസ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായിട്ട് നിസ്കാരം തുടങ്ങുന്നില്ല. ആരെയാ കാത്തു നിൽക്കുന്നത്? ആരെയാ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? ആരെയാ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? അപ്പോഴാണ് മണ്ണിനെ നോവിക്കാത്ത, മനസ്സിനെ നോവിക്കാത്ത പൗർണമി രാവിലെ ചന്ദ്രനെ പോലെ തിളങ്ങുന്ന മുഖവുമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് എല്ലാ വർഗീയ വിഷവിത്തുകളെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ പട്ടുനൂല് സൃഷ്ടിച്ച മഹാനായ ങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൾ അതാ കടന്നു വരുന്നു. മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമയുടെ ഭാര്യയുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് പലരും ചോദിച്ചെത്രേ, എന്തേ അങ്ങ് നിൽക്കാതിരുന്നത്? അങ്ങ് പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ നിറകുടനല്ലേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് നിൽക്കാതിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ശംസുൽ ഉലമ പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട്. എന്തെന്നറിയുമോ? മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ പറഞ്ഞത്, എന്റെ ഭാര്യ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ, എന്റെ ഭാര്യ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പാണക്കാട്ട് തങ്ങളെ ഞാൻ ഇമാമത്ത് നിർത്തിയത്. നമുക്കറിയാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ സിംഹഗർജനമായിരുന്ന തന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാശെടുത്ത് സ്റ്റേജ് കെട്ടി സ്വന്തം മൈക്ക് കൊണ്ടുപോയി കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രചരണം നടത്തിയ മഹാനായ ഹസൻ ഉസ്താദ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയപ്പോ 10,000 വരുന്ന ആളുകളാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. എല്ലാരും പ്രതീക്ഷിച്ചതെന്തെന്നറിയോ? മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുമെന്നാണ്. എല്ലാത്തിനും യോഗ്യനാണ്. പക്ഷേ മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ ഇമാമത്ത് നിന്നിട്ടില്ല. കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. എന്തൊരു ബന്ധമാണ് സദാത്യങ്ങളോട്, എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് സദാത്യങ്ങളോട്. ആ ശംസുൽ ഉലമയുടെ പാതയാണ് നമ്മൾ പിൻപറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ആ ശംസുൽ ഉലമയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. അങ്ങനെ ഈ കെ ഹസൻ ഉസ്താദിന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് പാണക്കാട്ട് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത്. അന്നും ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ, എന്റെ ശംസുൽ ഉലമ അനുജനോട് പിണക്കമാണോ? ശംസുൽ ഉലമക്ക് അനുജനോട് ഇഷ്ടമില്ലേ? ആ സമയത്തും പാണക്കാ സമയത്ത് മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ? എന്റെ അനുജൻ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ, എന്റെ അനുജൻ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, അവിടുത്തെ ഖബറ് നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവിടുന്ന് കാട്ടിത്തന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മെമ്പർമാരായി എന്നും നിലനിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പലപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വല്ലാത്ത മുഹബ്ബത്തായിരുന്നു തങ്ങന്മാരോട്, വല്ലാത്ത മുഹബ്ബത്ത്. നമുക്കറിയാം മഹാനായ ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ ഉമർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളോ
രണ്ടുപേരും ഫൈലുകളാ. പട്ടിക്കാട് ജാമിയ നൂരിയ അറബിക് കോളേജിൽ നിന്നാണ് ഫൈലി ബിരുദം നേടിയ രണ്ട് മഹാപ്രതിഭകളാണ് ഉമർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളും ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളോ. ആ പട്ടിക്കാടാണ് പഠിച്ചതെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ആ പൂമേനി കാണുന്നത്, ആ സുന്ദര ശരീരം കാണുന്നത്. രണ്ടും വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. കുളിച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് മഹാനായ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവായ ശംസുൽ ഉലമ അടുക്കിലേക്ക് വിളിച്ചത്. ഈ രണ്ട് സയ്യിദന്മാരെ പാണക്കാട് പൂക്കോയ തങ്ങളെ രണ്ട് പൂമുത്തുകള് അടുക്കിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള സോപ്പുണ്ടല്ലോ, ഏത് സോപ്പാണെന്നറിയോ? അത് തേച്ച് തേച്ച് തീരാനായ സോപ്പായിരുന്നു. പാണക്കാട്ട തങ്ങളായ പൂക്കോയ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് പൊന്നുമക്കള് ജാമ്യയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഉമർ അലി ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ? ആ സോപ്പ് എനിക്ക് തരുമോ? ആ സോപ്പ് എനിക്ക് തരുമോ? അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയ ഉസ്താദേ, അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോ വീട്ടിൽ പോയി വരുമ്പോ ഉപ്പാനോട് നല്ല സോപ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് വരാ, പൂക്കോയ തങ്ങളോട് നല്ല സോപ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് വരാ. മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയോ? അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ തേച്ച അതേ സോപ്പ് തന്നെ എനിക്ക് വേണം. പാണക്കാട്ട മക്കളെ, ശരീരത്തിലേക്ക് ചേർന്ന സോപ്പ് ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചേർക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സോപ്പ് വാങ്ങിയ മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ. ആലോചിച്ചു നോക്ക്, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക്. നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വലിയ സംസ്ഥക്കാരനാണ്, ഇത് സത്യത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനം വെറുതെ പറയല്ല. ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ്. ആ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ബിന്ദുവായി അലിഞ്ഞു ചേരാൻ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ശങ്കിക്കാനില്ല. ഇന്നവരെ SKSFന്റെ പ്രവർത്തകരെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേര് ആരും പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ടുപോയിട്ടില്ല. ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മനസമാധാനത്തിന്റെ കാവൽ ഭടന്മാരാണ്, നന്മയുടെ വാഗ്ദാക്കളാണ്, നന്മയുടെ പ്രയോക്താക്കളാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നാം ചിന്തിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ കണ്ടില്ലേ? സാലിഹ് മൗലയും മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയും വല്ലാത്ത ബന്ധമായിരുന്നു. ആരിഫീങ്ങളോട് വല്ലാത്ത ബന്ധമായിരുന്നു. മരണത്തിന്റെ ഒരു മാസം മുമ്പാണ്, കേൾക്കണേ, മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയുടെ മരണത്തിന്റെ ഒരു മാസമല്ല, ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് മമ്പുറത്തേക്ക് സിയാറത്തിന് പോയത്. ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്ത ബന്ധം. അതേ ബാക്കിയാത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ശംസുൽ ഉലമന്റെ ജോലി എന്തെന്നറിയോ? സ്റ്റഡി ലീവിന്റെ സമയത്ത് ഓരോ മസാറുകളിൽ പോയിട്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്യലാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം സ്വാലിഹീങ്ങളായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. ആ ബന്ധമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം നൽകുന്നത്. ആ ബന്ധമാണ് ഏറ്റവും നല്ല വിജയം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. വല്ലാത്ത ബന്ധമായിരുന്നു. അതേ സ്വാലിഹ് മൗലയുടെ 3-ാം ആണ്ട് നേർച്ച വരാനായപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നാം ചിന്തിക്കണം. ഖൈറായ നിലയിൽ കലാശിക്കാൻ കണ്യാല അബ്ദുല്ലാ മൗലവി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് കണ്യാല ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വേണ്ടി അതേ ശംസുൽ ഉലമയുടെ ശിഷ്യന്മാര് പോവുകയാണ്. അതേ ശംസുൽ ഉലമയുടെ ശിഷ്യന്മാര് പോവുകയാണ്. ആ സമയത്ത് മഹാനായ കണ്യാല ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയോ? ഞാൻ മൂപ്പരുടെ ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ പച്ചാരപ്പട്ടയിൽ നിന്ന് 500 രൂപ എടുത്തു തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മൂപ്പർ വേണ്ടതുപോലെ ആരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല, മൂപ്പരാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും തുനിഞ്ഞതുമില്ല. തന്റെ സിർറ് പരസ്യമാക്കുന്നതിൽ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട മഹാനാണ് ശംസുൽ ഉലമ. അല്ലാഹു തആല കറാമത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വല്ലാത്ത ഭയമായിരുന്നു മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമക്ക്. അതാണ് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന ചില പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതിന്റെ പേരാണ് ഇൽമു ഷത്താർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഖൽബ് അറിയാനുള്ള കഴിവ് അല്ലാഹു ചില ആളുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. മുഖം നോക്കിയിട്ട് ആളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത്രയും കഴിവ് കൊടുത്തിരുന്നു മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമക്ക്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മഹാനായ ശംസുൽ
ശംസുലുമ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോൾ ദിക്ർ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ശംസുലുമക്ക് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ടായത്, അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ എന്നെ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിന് വേണ്ടി എന്നറിയോ? മരണത്തിലും റസൂലുള്ളാഹിനോട് ഇത്തിബാഅ് ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഈ ലോകത്തുനിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയത് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമാണ്. ആ തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകണേ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത ആ തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു മഹാനായ ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ അൽ ജിശ്തിയിൽ അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസിന്റെ മൗലീദ് നേർച്ച, മൗലീദ് മാല ഉണ്ടാക്കിയ ആ മൗലീദിലെ മഹാനായ ഖാജ ആഗ്രഹിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം മരിക്കാനാണ്. ഖാജ മരിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമാണ്. മഹാനായ ഇമാം ഗസ്സാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമാണ്. അതേ ദിവസം തന്നെ മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമാണ് നമ്മുടെ നേതാവിന്റെ ആത്മാവിനെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയത്. ഇതിനപ്പുറം എന്ത് വേണം? ഇത് സൽസരണിയാണെന്നറിയാൻ, ഇതിനപ്പുറം എന്ത് വേണം? ഇത് സത്യസന്ധമായ പാതയെന്നറിയാൻ മഹാനായ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ്, ചാടയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമയായ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് ആഗ്രഹിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം മരിക്കാനാണ്. ലോകത്തോട് പട പറഞ്ഞു പോയ ദിവസം അല്ലേ? പിന്നെയോ അല്ലാഹുമ്മ ഹീനാ അലൽ കിതാബി വസ്സുന്ന വഅമിത്നാ മഅൽ ഈമാൻ വത്തൗബ ഫീ ലൈലത്തിൽ ജുമുഅത്തി ഔ ഫീ നഹാരിഹാ. സ്വാലിഹീങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ദുആ ചെയ്ത്? എങ്ങനെ? അല്ലാഹുവേ വെള്ളിയാഴ്ച രാവോ പകലോ മരിപ്പിക്കണേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരാൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാവോ പകലോ മരിച്ചാൽ അവന്റെ ഹിസാബിൽ എത്രയോ കബറിൽ അവന്റെ ഹിസാബ് എളുപ്പമാകും. പക്ഷേ ചില ആളുകൾ സ്നേഹിച്ചത് സ്വാലിഹീങ്ങളെയാണ്. എന്താണ് കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയോ? എന്താ ചൊവ്വാഴ്ച പ്രത്യേകത? നമുക്കറിയാം, ചൊവ്വാഴ്ച ചില ബാർബർ ഷാപ്പാര് അല്ലെ കടക്കാറുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്കറിയും. ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം രക്തം പോകുന്ന ദിവസമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചൊവ്വാഴ്ച പിന്നെ മുടി മുറിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ചില ആലിമീങ്ങള്. അങ്ങനെയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ചില ഹദീസുകളിലുണ്ട്. എന്താ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് ചൊവ്വാഴ്ച മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുത. മഹാനായ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സയ്യിദന്മാരെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ചു. പാണക്കാട്ടേക്ക് കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് നിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടേ പോകാറുള്ളൂ. പാണക്കാട്ട പൂക്കോയത്തങ്ങളുടെ അതുപോലെ പാണക്കാട്ട തങ്ങന്മാരെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ നിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടേ പോകാറുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും പകുതി വഴിയിൽ നിന്ന് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാറില്ല. അതൊരു അദബുകേടായി പോകരുത്. അങ്ങനെയാണ് ശംസുലുമയും ഇങ്ങനെ സിയാറത്തിന് നിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടേ പോയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും ടൂറ് പോകുമ്പോ, കോഴിക്കോട് പോകുമ്പോ ഒന്ന് അവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്ന് ബീച്ചിൽ കറങ്ങണം. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്നെന്താണ് സിയാറത്തിന് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഹൈലൈറ്റ് മാളിലേക്കൊന്ന് പോകണം. അത് പോയിട്ടിന്റെ ഇടയിലൊന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാം. മഹാനായ ശംസുൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. സിയാറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചു പോയ സിയാറത്ത്. മഹാനായ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തെന്നറിയോ? പാണക്കാട്ട തങ്ങന്മാര് എല്ലാവരും ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ലീവിന്റെ ദിവസമാണ്. പാണക്കാട്ട തങ്ങന്മാരെല്ലാരും ചൊവ്വാഴ്ച അവരുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകും. ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ വരുന്ന ദിവസമാണ്. ആ ദിവസം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാളെ ഞാനും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പാണക്കാട്ട തങ്ങന്മാരുടെ ജനാസ കാണാൻ വരുമല്ലോ.
ആരാണ് കാളമ്പാടി ഉസ്താദ്? അവിടെ ബുഹാരി സഭക്കെടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴല്ലേ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കല്യാണം കഴിയാത്ത രണ്ട് മക്കള്, രണ്ട് പെണ്ണുമക്കള് ആക്സിഡന്റായി മരണപ്പെട്ടു എന്ന് തന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾക്ക് കിതാബ് ഓതിക്കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല അതും പെണ്ണുമക്കള് മരണപ്പെട്ടു എന്ന് കേട്ടപ്പോ കിതാബ് പൂട്ടാതെ കിതാബ് അടക്കാതെ ഇത് അല്ല എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യമാണ്. ഈ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ അല്ലാരോട് കാണുകാർ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് പേടിച്ചു പോയ ഒരു നേതാവ്, അത് പ്രസിഡന്റായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അന്യായികളാണ് ഈ മജ്‌ലിസിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങള്, കേരളക്കട്ടയിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ കർണാടകയിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങള്. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണേ. ആ മഹാനായ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ജനാസ നോക്കാൻ പാണക്കാട്ട് തങ്ങന്മാർ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് വല്ലാത്തൊരു പ്രതീക്ഷയാണ്. അവരുടെ ദുആക്ക് വല്ലാത്ത പ്രതീക്ഷയാണ്. അവരുടെ ദുആ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ്. അത് മുത്തായ നബിയുടെ സന്താനങ്ങളാണ്, പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളെ, പറഞ്ഞു വന്നത് തന്റെ മക്കൾ മരണപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം വളരെ ശാന്തമായി മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് കിതാബ് ഓതി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. അതിന് ശേഷമാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെയും ആരെയാണ് കാത്തുനിന്നതെന്നറിയോ? അവിടെയും കാത്തുനിന്ന് പാണക്കാട്ട മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുകയാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇപ്പം വരും മയ്യത്ത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാത്വികന്മാരായ നേതാക്കള്. അവർക്ക് ജാടയുണ്ടായിട്ടില്ല. അവർ ശുദ്ധമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ്. അവര് പിടിച്ച പതാകയുടെ പിന്നിൽ നിൽക്കാൻ എന്തിനു നമ്മൾ ശങ്കിക്കണം? അവർ വളർത്തിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിറകിൽ നിൽക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒരു ശങ്കയും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇത് മഹിതമായ പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഇത് സമാധാനത്തിന്റെ തലോടുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്. അത്രയുമാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോ എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങളാണ്. മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയെ കുറിച്ച് എത്ര പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീരില്ല എന്നറിയാം. ആ ശംസുൽ ഉലമ ജീവിതത്തിൽ ഓർമ്മ വെച്ചത് മുതൽ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. ജുമായുടെ അതേ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫും സലാത്ത് മോദിയിട്ട് എല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നത്. എവിടെയാണ് കുറവുള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? അങ്ങനെ സമസ്തയുടെ ഏതേത് പണ്ഡിതന്മാരെടുത്ത് നോക്കിയാലും എന്തിനധികം പറയും നമുക്കറിയാം. കർണാടകയുടെ മുത്തായിരുന്ന അല്ലാഹു തആല ഈ കർണാടകയുടെ മണ്ണിലേക്ക് കടലിന്റെ തരയിട്ടടിച്ച് കരയുന്ന കടലിന്റെ തരൽമാലകള് വേദിച്ചുകൊണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മിത്തബയൽ എന്ന നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽ ഒരു സൂഫിയായിരുന്നു. തന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ ചാടകാട്ടാതെ എന്നും പൊളിഞ്ഞു പാളീസായ അംബാസഡർ കാറിലൂടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മക്കൾ ഒരുക്കുന്ന സദസ്സിൽ കയറിയിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് മക്കളെ നിങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാരവാഹിയാകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കർണാടകയിലെ കോടീശ്വരന്മാരുടെ മടിത്തട്ടിൽ പണത്തിന്റെ കുപ്പാരമുണ്ടായിട്ട് പണമല്ല വലുത്, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനാണ് വലുത്, സമസ്തയാണ് വലുതെന്ന്
വിളിച്ചു പറഞ്ഞ മഹാനായ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിന്റെ നാടാണ് മക്കളെ, മറക്കാൻ കഴിയില്ല ജബ്ബാർ ഉസ്താദിനെ. ഇത് മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമയുടെ സമസ്തയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഔലിയാക്കളുടെ മദ്ഹ് പറയുന്ന സദസ്സാണല്ലോ. എനിക്ക് വല്ലാത്ത താല്പര്യമാണ് മിത്തബയിൽ ഉസ്താദിനോട്. ഓർമ്മ വെച്ചത് മുതൽ തന്നെ ഞാൻ കർണാടകയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ആളാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു 10-15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, 10-20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർണാടകയുടെ മുക്കിലും മൂലകളിലും ഞാൻ സമസ്തക്ക് വേണ്ടി പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. റൂസിന്റെ വയലുകളിൽ ഞാൻ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ യൂട്യൂബിന്റെ കാലമല്ല, വാട്സപ്പിന്റെ കാലമല്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ സമയം മുതലേ മിത്തബയിൽ ഉസ്താദിനെ പരിചയമുണ്ട്. മഹാനായ മിത്തബയിൽ ഉസ്താദിന്റെ വണ്ടി കാണുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ വണ്ടി പലപ്പോഴും ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാറാണുള്ളത്. എന്റെ ഡ്രൈവറിനറിയാം ആ കാര്യങ്ങള്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഡ്രൈവറെയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാറിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. XUV കാർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോയി മംഗലാപുരത്തെ പരിപാടിക്ക് പോയി ഭക്ഷണ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്ക് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അംബാസഡർ കാറിന്റെ പല ഭാഗത്തും അതിന്റെ വെള്ള പെയിന്റ് പോയിട്ട്, അതിന്റെ വെള്ള പെയിന്റ് പോയിട്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അത് തുരുമ്പ് കാണുകയാണ്. എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമായിട്ട് ഞാൻ ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു, വണ്ടി ദൂരെ വെക്കുക. എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വണ്ടിയായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ വന്നത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, ജിദ്ദയിലുള്ള ഷാഫിച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടിക്കുളത്ത് ഷാഫിച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ വാഹനം എടുത്തിട്ടായിരുന്നു വന്നത്. ഷാഫി എന്ന സഹോദരന് നീ ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കണയല്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്നിട്ട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത മനസ്സിൽ വേദനയായി. അങ്ങനെ പലപ്പോഴും മഹാനായ ഉസ്താദ് റിക്ഷയിൽ കടന്നു വരികയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അംബാസഡർ കാറിൽ കടന്നു വരുന്ന മഹാനായ മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എപ്പോഴും ഉസ്താദിന്റെ ഭാര്യയാണ് കുളിപ്പിക്കാറുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അല്ലാഹു അലം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എന്റെ അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്, ആ മരണത്തിന്റെ ദിവസം വന്നപ്പോൾ മഹാനായ മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഭാര്യയോട് കുളിപ്പിക്കണ്ട, പെങ്ങള് കുളിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ? ഭാര്യ കുളിപ്പിച്ചാൽ വുളു നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പേടിയാണ്. വുളു ചെയ്തിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് സുന്ദരമായി ഈ ദുനിയാവെന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ മഹാനായ മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ് വല്ലാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ നിറകുടമായിരുന്നു. ഞാനും ഉസ്താദും ഒരു വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഉസ്താദിന്റെ ഷാളിൽ, ഉസ്താദിന്റെ കഴുത്തിൽ ചുമലിൽ ഒരാള് ഷാളിട്ട് കൊടുത്തു എത്രേ, സ്വീകരണം കൊടുത്തു എത്രേ. ആ ഷാള് ഉസ്താദ് എനിക്ക് തന്നു. അത് പൊന്നുപോലെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, എപ്പോഴും എന്നെ കണ്ടാൽ ഉസ്താദിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ്. അവസാനമായി മിത്തബയിൽ ഉറൂസിന് ഞാൻ പോയപ്പോ ഉസ്താദിന്റെ അന്നത്തെ പ്രഭാഷണം കേട്ടു. വല്ലാത്ത ക്ഷീണമുണ്ട് ഉസ്താദിന്. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, ചോര തുപ്പുന്ന സമയമാണ്. ആ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, ഇത് കൂടുതലൊന്നും ഉസ്താദ് ഉണ്ടാകില്ല. അടുത്ത വർഷം വരുമ്പോൾ ഉസ്താദ് ഉണ്ടാകില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴായുടെ ഉറൂസിനും മറ്റും വാതിന് പോയ സമയത്ത് മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ് ഇല്ലാത്ത സദസ്സാണ് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ് ഇല്ലാത്ത സ്റ്റേജാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ് ഇല്ലാത്ത പ്രഭാഷണ വേദിയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ആ മഹാനായ മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ് സ്റ്റേജിൽ കയറി ഉടനെ അൽഫാത്ത് വിളിച്ച് ദുആ ചെയ്തു എത്രേ. ദുആ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നോട്ടീസ് നോക്കുന്നത്. ആ മഹല്ലിൽ ഒരു സഖാഫിയാണ് അവിടുത്തെ ഖതീബ്. ആ സഖാഫിയാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളൊന്നുമില്ല, അയാളായിരുന്നു ആ പരിപാടിയിൽ ദുആ ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഉസ്താദ് നോട്ടീസ് നോക്കാതെ ദുആ ചെയ്തു. ദുആ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നോട്ടീസിൽ കാണുന്നത് പ്രാർത്ഥന ഇന്നയാളാണെന്ന്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്ത് തെറ്റാണ് ഉസ്താദ് ചെയ്തത്? അങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അറിയാതെ ദുആ ചെയ്തതാണല്ലോ. ആ ഉസ്താദ് പറയാണ്, ആ സഖാഫിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ്, മാപ്പ് തരണേ, മാപ്പ് തരണേ, അറിയാതെ ഞാൻ ദുആ ചെയ്തു പോയതാണ്. നിങ്ങളെ പേര് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അയാള് വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ്, ഞാൻ ദുആ ചെയ്യാതെ അർഹതല്ല. അങ്ങയുടെ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് സ്റ്റേജിലുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ദുആ ചെയ്യാൻ അർഹതയില്ല. ഇതാണ് സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാഹുവേ,
ഈ കർണാടകയുടെ മണ്ണിനെ പൊന്നാക്കിയ ഉസ്താദ്, ഈ കർണാടകയിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ കൊടിക്ക് ഉക്ക് കൊടുത്ത ഉസ്താദ്, ശക്തി കൊടുത്ത ഉസ്താദ്, ഈ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കളെ നെഞ്ചോ മഹാദായ ഉസ്താദല്ല, അവിടുത്തെ കബറും സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇതാണ് സമസ്ത എന്ന് പറയുന്ന മഹിതമായ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ബിന്ദുവായെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യം. അവിടെ മദ്ഹ് പറയല്ലത് സുന്നത്താണല്ലോ. ദിക്റു മഹാസിന മൗതാകോ ദിക്റു സ്വാലിഹീന കഫാറ, സ്വാലിഹീങ്ങളെ പറയല് അത് ദോഷത്തിന്റെ പരിഹാരമാണ്. ഔ കമാ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി, കണ്ടില്ലേ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ്. ആരാണ് അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് എന്നറിയോ? ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ റബ്ബിന്റെ ദാസനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ഈ സമസ്തയുടെ കൂടെയായിരുന്നില്ലേ? ടേബിളിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ കുടിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ ബാക്കി കുടിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഉസ്താദ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു റൊട്ടിക്കഷണം താഴെ വീണാൽ അതിന്റെ ചേറ്, അതിന്റെ ചളി എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്ന അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ്. ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ കരയുന്ന അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സുപ്രയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ശൈഖുന. താഴെ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു പത്തിരി കഷ്ണം കണ്ണിൽപ്പെട്ടു. ആളുകൾ ചവിട്ടി മണ്ണ് കലർന്ന് ആ ഭക്ഷണാവിശിഷ്ടം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അരുമയോടെ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് സ്നേഹത്തോട് മുറുക്കി കയ്യിലെടുത്ത് താപ്പിലെ വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം പല ആളുകളും ചവിട്ടിയിട്ട് ചേറായ അടുക്കായ ഒരു റൊട്ടിയുടെ കഷണം താഴെ വീണത് കണ്ടാൽ പടച്ചവരോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദാണ്. അറിയില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സമസ്തയിലെ അതേ അധ്യാപിക വിഭാഗമായ ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീന്റെ 50ാം വാർഷികം നടക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ആ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ മഹാനായ മാനുസ്താദ്, മറക്കാൻ കഴിയില്ല മാനുസ്താദിനെ. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി വിയർപ്പൊഴുക്കിയ കേട്ടി മാനുസ്താദ് തന്റെ ഇടനെഞ്ച് തടവിയിട്ടാണ് ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയതെങ്കിൽ മാനുസ്താദ് ഒരു സമ്മേളന നഗരിയിലേക്ക് വരുന്ന വാർത്ത എന്തെന്നറിയോ? മാനുസ്താദ് വിട പറഞ്ഞു പോയി. ആർക്കാണ് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്? സമദാനി സാഹിബിന്റെ കണ്ണ് നിറയുകയാണ്. റഹ്മത്തുള്ളാഹി കാസിം മുത്തേട പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ മഹാനായ കേട്ടി മാനു ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്. വീട്ടിൽ നിന്ന് ബാഗ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആ ബാഗിന്റെ അകത്ത് ശീലയുണ്ട്, ആ ബാഗിന്റെ അകത്ത് തോർത്തുണ്ട്, തുണിക്കഷണമുണ്ട്. മാനു ഉസ്താദിന്റെ മോള് ചോദിച്ചു, ബാപ്പാ നിങ്ങൾ സമ്മേളനത്തിന് പോകുന്നതല്ലേ, എന്തിനാണ് ഈ ബാഗിന്റെ അകത്ത് ശീല, എന്തിനാണ് ഈ ബാഗിന്റെ അകത്ത് കപ്പമ്പുട? ആ സമയത്താണ് മാനു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ എന്നെ കഫൻ ചെയ്യണ്ട്, എന്നെ കഫൻ ചെയ്യണ്ട്. മാനു ഉസ്താദിന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുവരികയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, 10,000-കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സമ്മേളന നഗരിയിലേക്ക് മാനു ഉസ്താദിനെ കിടത്തിയത് എവിടെയെന്നറിയുമോ? ഒരു ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ കിടത്തിയപ്പോഴാണ് അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത്, ഈ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ കിടത്താൻ പറ്റൂല, ഈ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ കിടത്താൻ പറ്റൂല. ഈ മുഅല്ലിം വിഭാഗത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരാള് ഓഫർ ചെയ്തതാണ്, ഒരാള് സംഭാവന ചെയ്തതാണ്. അതിന്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് കിടത്തുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമസ്തയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പായെടുത്തിട്ട് കേട്ടി മാനു ഉസ്താദിനെ താഴെ കിടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ്
എന്ന് പറയുന്നത്. ആംബുലൻസിലൂടെ പോകുമ്പോ മാനു ഉസ്താദ് തന്റെ വായോടുള്ള വെപ്പവല്ല് തന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവായ ഹമീദ് ഫൈസി അമ്പലക്കടവ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സിംഹഗർജനമായ ഹമീദ് ഫൈസിയുടെ കയ്യില് തന്റെ വെപ്പവല്ല് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ദുനിയാവെന്ന് കൂടെ പറയുമ്പോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ മഹാനായ മാനു ഉസ്താദിന്റെ മയ്യത്ത് പോലോ ഒരു ടേബിളിൽ വെക്കുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ആകരുതെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദാണ് നമ്മുടെ നേതാവ്. ഒന്ന് കേൾക്കണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങുകയാണ്. ചെറുപ്പക്കാരെ പഠിച്ചു വെക്കണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്. വെറുതെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൊടി പിടിക്കുന്നതല്ല, വെറുതെ നിങ്ങൾ ആദർശത്തിന്റെ പര്യായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതല്ല. മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോ പുറത്തിട്ട് ഏതോ ചെരുപ്പിൽ അവിടെ നിന്ന് ചവിട്ടി. സാധാരണ നമ്മളെ പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോ തിരക്കുണ്ടാകും, ഒരുപാട് ചെരുപ്പുണ്ടാകും, മറ്റാളെ ചെരുപ്പ് നമ്മൾ ചവിട്ടുമല്ലോ. വല്ലാത്തൊരു സൂക്ഷ്മതയാണ്. ഇങ്ങനെ സൂക്ഷ്മതയുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് സമസ്തയിലാണ് ഉണ്ടായത്. അവർക്കറിയാം ഇത് സത്യത്തിന്റെ പാതയാണെന്ന്, ഇത് നന്മയുടെ പാതയാണെന്ന് അവർക്കറിയാം. ചെരുപ്പ് ചവിട്ടിപ്പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, മനുഷ്യനെ ചവിട്ടിയതല്ല, കുഞ്ഞിനെ ചവിട്ടിയതല്ല, ചെരുപ്പ് ചവിട്ടിപ്പോയി. പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങുകയാണ്. പുറത്തിട്ട് ഏതോ ചെരുപ്പിൽ എവിടെ നിന്ന് ചവിട്ടിയപ്പോ അല്ലാഹ് എന്നൊരു വിളി ആ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് മന്ത്രം പോലെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ആരാന്റെ ചവിട്ടാരാന്റെ ചെരുപ്പ് അറിയാതെ ഒന്ന് ചവിട്ടിയതാണ്. അറിയാതെ ഒന്ന് ചവിട്ടിയപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്തൊരു സൂക്ഷ്മതയാണ്. മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ആ ചെരുപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ കാത്തു നിന്നിട്ട് പറയാണ്, പൊരുത്തപ്പെടണേ പൊരുത്തപ്പെടണേ, അറിയാതെ ചവിട്ടിപ്പോയതാ. ആലോചിച്ച് നോക്കണം സഹോദരങ്ങൾ, ഇങ്ങനത്തെ ചരിത്രം എവിടെയുള്ള ഏത് പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കളുടെ ചരിത്രത്തിലുള്ളത്? പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ അറിയാതൊന്ന് ചെരുപ്പ് ചവിട്ടിപ്പോയതിന് പേടിച്ചു പോയ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ്. ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ബന്ധുവായി നമ്മൾ മാറണം. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ബന്ധുവായി മാറാൻ നമുക്കറിയണം. നമുക്കറിയാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അങ്ങനെ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഏതേത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അങ്ങനെയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സത്യത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അതുകൊണ്ട് നന്നായി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ആരുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയും? അടുത്ത കാലത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഷാവറ മെമ്പറായിരുന്ന കുഞ്ഞാണി മുസ്ലിയാർ വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ്. വഫാത്ത് അടുത്ത സമയത്ത് ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയി എന്നിട്ടോ നന്നായി വുളൂ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ വുളൂ മുറിയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം, ആര് തൊടാൻ വിട്ടില്ല, ആലോചിച്ച് നോക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. എന്നിട്ട് പരസ്യമായി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ മഹാരഥന്മാരാണ്. അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏത് താളുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മരിക്കുന്നതിന്റെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നതും അറിയുന്നതുമാണ്. എന്നാലും ഈ സദസ്സിൽ ഒരു ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി പറയട്ടെ, ഇതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ്. മരിക്കുന്നതിന്റെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടാൽ ചെയ്യേണ്ട കടമകൾ ഭാര്യയ്ക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മഹാനായ CH ഹൈദ്രോസ് ഉസ്താദ്, അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ ഹൈദ്രോസ് ഉസ്താദാണ് രാത്രി വഅദ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, വണ്ടി കിട്ടിയിട്ടില്ല, അന്നത്തെ പോലെ ആധുനിക സംവിധാനമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ലാതെ കണ്ട പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ കിടക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോയപ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പള്ളിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അനുവാദമില്ലാതെ ഇവിടെ കിടക്കരുത്.
അനുവാദമില്ലാതെ ഇവിടെ കിടക്കരുത്. വാത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ഷീണിച്ച മഹാനായ ഹൈദ്രോസ് ഉസ്താദ്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ ഉസ്താദിനറിയാൻ തന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഇവിടെ ഇമാമ്, ആ ഉസ്താദിനറിയാൻ തന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. മഹാനായ ഹൈദ്രോസ് ഉസ്താദ് രാവിലെ വരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സുബഹിക്ക് മുഅദ്ദിൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് വരെ ഹൗലിന്റെ കല്ലിൽ ഇരുന്നിട്ട് നേരം വെളുപ്പിച്ച മഹാനാണ് ഹൈദ്രോസ് ഉസ്താദ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതനാണ്, സമസ്തയുടെ നേതാവാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷേ പള്ളിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ കിടക്കൽ അനുവദനീയമല്ല, ഇവിടെ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ട് ഉറങ്ങാതെ ഹൗദിന്റെ കല്ലിൽ രാവിലെ വരെ ഉറങ്ങൊഴിഞ്ഞ മഹാനായ ഹൈദ്രോസ് ഉസ്താദ് പിടിച്ച പതാകയുടെ പിന്നിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. നമ്മൾ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ആ മഹാനായ ഹൈദ്രോസ് ഉസ്താദാണ് മരിക്കുന്നതിന്റെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടാൽ ചെയ്യേണ്ട കടമ ഭാര്യക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, ദുഹാ നിസ്കാര ശേഷം വുളുവോടുകൂടി നിസ്കാരപ്പായിൽ ഉറക്കെ കലിമ പറഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ട മഹാനായ പൊന്മള ഫരീദ് ഉസ്താദ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഇവരൊക്കെയാണ് സമസ്തയുടെ നേതാക്കന്മാര്. മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേന്ന് രാത്രി വൈകിയും വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നിസ്കരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, അത് തെറ്റാതെ നിലനിന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് സമസ്ത. മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ പോയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പോവാൻ കൂട്ടാക്കാതെ കുറെ സമയം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് പിടിച്ച പതാകയുടെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കുന്നവരാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ. നമുക്കറിയാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, അവസാനമായി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്റെ ഭാരവാഹിത്വം, താൻ ഭാരവാഹിയായ എല്ലാ ട്രസ്റ്റിന്റെയും കണക്കുകൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാ ബന്ധുക്കളെയും വീട്ടുബന്ധുക്കളെയും വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് ദുആക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് യാത്രയായ മഹാനായ ഉമർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങള് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ബിന്ദുവാകാൻ ഈ കർണാടകയിലെ മണ്ണിലെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ സഹായിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ പറയപ്പാ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഉറക്കെ പറയ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ അടക്കം നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാരവാഹികൾ പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഇലാ ഹളറത്തി ശംസുൽ ഉലമ വസൈറുൽ ഉലമ സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ അൽ ഫാത്തിഹ. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഫാത്തിഹ ഓത്. അഊദു بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم انفعنا بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. അല്ലാഹുവേ, സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ വാഴ്ന്നു കേട്ട പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട്, രക്ഷിതാക്കളോട്, ഉമ്മമാരോട് സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ ബുഖാരി ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ കീഴിലുള്ള ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചെറുപ്പ
ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇവിടുത്തെ വരുമാനത്തിന്റെ മാർഗമായി പള്ളിയുടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ശംസുൽ ഉലമയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണല്ലോ നിങ്ങള്, സമസ്തയുടെ ഉലമാക്കളുടെ ചരിത്രം കേട്ടവരാണല്ലോ നിങ്ങള്. അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഉസ്താദേ, എന്റെ വക ഞാൻ ഇത്ര ചാക്ക് സിമന്റ് തരാം, കല്ല് തരാം, കമ്പി തരാം, കാശ് തരാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നാമീം പറ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഫാത്തിഹ ഓതിയ സദസ്സാണ്, ആരെയും ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുകയില്ല. സ്നേഹത്തോടുകൂടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഉലമാക്കളുടെ സുലഹായിങ്ങളുടെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഉസ്താദേ, ഇത് ലൈവ് പരിപാടിയാണ്, പലരും വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാകും. അവർക്കും വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബിൽഡിംഗ് പണിയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സഹായത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഈ പാവപ്പെട്ട മഹല്ലിൽ പുരോഗതി വേണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അതുകൊണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉസ്താദേ, ഞാൻ എന്റെ വക ഒരു 5 ചാക്ക് സിമന്റ് അല്ലെങ്കിൽ 10 ചാക്ക് സിമന്റ് ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചൊന്ന് പറയണേ. ഒരു 3 സ്വലാത്ത് പറയൂ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. ഉമ്മമാരുണ്ട് ഈ സദസ്സില്, ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്കും പറയാ. ആരെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ, ആരെങ്കിലും ചെറിയ കുട്ടികളെയോ ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ടയച്ച് ഒരു കടലാസ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ പേരെഴുതിയിട്ട് ഉസ്താദേ ഞാൻ സഹായിക്കാൻ. കാരണം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നതെന്നറിയില്ല. മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാര് നമ്മുടെ വാച്ച് നമുക്ക് കെട്ടിത്തരുന്നില്ല, നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്മളെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ട് തരുന്നില്ല, കഫം പുടക്ക് പോക്കറ്റില്ലല്ലോ. പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, രക്ഷിതാക്കളെ, നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന നമ്മുടെ കാർ പോർച്ചില് വലിയ മർച്ചിലീസ് വണ്ടികൾ ഉണ്ടായാൽ ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവനെയും പണക്കാരനെയും കൊണ്ടുപോയ മയ്യത്തും കട്ടില് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ കുടുംബക്കാര് നമുക്ക് തരുന്നത് വെറും 3 കഫം പുടയാ. നമ്മുടെ മയ്യത്ത് നുരമ്പിപ്പോകാതിരിക്കാൻ നാളെ അഭിമാനത്തോ എനിക്ക് സദഖ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഈ സദസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും കഴിയണം. നിങ്ങളുടെ തുകയനുസരിച്ച്, നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് എത്ര കാശ് പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ല. മടികൂടാതെ ഒന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമോ? പാണക്കാട്ട തങ്ങളെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ വേദിയാണ്, ശംസുൽ ചരിത്രം പറഞ്ഞ വേദിയാണ്. നഷ്ടപ്പെടില്ല. അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് തരും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടൊന്ന് ഉറക്കം പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ, നാളെ ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് മണ്ണിൽ കിടന്നാൽ, മരിച്ചിട്ട് ഒരാളെ കബറിൽ കിടത്തിയാൽ 3-ാമത്തെ ദിവസം നിന്റെ മൂക്ക് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ് ഒലിച്ചു പോകുന്നതാണ്. മരിച്ച ദിവസം 6-ാമത്തെ ദിവസം നിന്റെ കയ്യിലെ നഖങ്ങളെല്ലാം പോകുന്നതാണ്. മരിച്ചിട്ട് 9-ാമത്തെ ദിവസം നിന്റെ തലമുടിയുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, ഷാമ്പു തേച്ച് മിനുക്കി സ്ത്രീ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിന്റെ തലമുടികളുണ്ടല്ലോ പെണ്ണേ, അഴകോടെ സൂക്ഷിച്ച നിന്റെ മുടികളുണ്ടല്ലോ, ആ മുടികളൊക്കെ കബറിൽ വെച്ച് 9-ാമത്തെ ദിവസം പോകുന്നതാണ്. നിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും പിന്നെ മുടിയാണ്. 17-ാമത്തെ ദിവസം കബറില് അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളയുണ്ടല്ലോ, ആ പള്ള കബറിൽ വെച്ച് പൊട്ടിച്ചിന്നിച്ചിതറിയ അതേ ദുർഗന്ധം വമിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളപ്പട്ടോളോടെ വന്നിട്ട് ശരീരത്തിൽ കുത്തിയിരിക്കുമ്പോ ഒന്നും നേടാനില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവര്, കൊടുത്തോ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തോ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്.
പറയാത്ത 3 ആൾക്കാര് 10 മൂന്നാളുകളും 30 ചാക്ക് സിമന്റ് അല്ലാ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അവരെ പേര് നമുക്കറിയില്ലെങ്കിലും നന്മ വിചാരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. കൊടുക്കുന്ന ആളെ കബറിൽ പുഴുക്കൾ ഉണ്ടാകില്ല. നമ്മളെ സദഖ സ്വീകരിച്ചാൽ പല മയ്യത്തും നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും സഹോദരങ്ങളോ കഫം കുട പോലും ചേറാകാത്ത മയ്യത്ത് കണ്ടവരാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ സദസ്സിൽ ഒന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ടല്ലോ. ചെറുപ്പക്കാരാ, അങ്ങോട്ടിങ്ങോട്ട് വണ്ടിയെടുത്ത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനും വെറുതെയൊക്കെ പോകുമ്പോ എത്ര ഇന്ധനമാണ് നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യന് മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 2 കാര്യമാണ്. കെട്ടിക്കാൻ പ്രായമായ മോളോ ഓർക്കുന്നതല്ല, വീടതേ പണി തീരാത്ത വീടിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതല്ല, ഫ്രണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതല്ല, ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഗേൾഫ്രണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതല്ല. പിന്നെയോ ഒരു സെക്കൻഡ് തന്നെ ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് മടക്കി അയച്ചാൽ ഞാൻ സദഖ ചെയ്തു കൊള്ളാം, ഞാൻ സദഖ ചെയ്തു കൊള്ളാം, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂടെ ചേരാ. ഇവിടെ 2 ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന: സദഖ ചെയ്ത കൂലി, മറ്റൊന്ന് സ്വാലിഹീങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന കൂലി. മരിക്കാൻ കിടന്ന വെപ്രാളത്തിൽ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ സദഖ ചെയ്തു കൊള്ളാം, സ്വാലിഹീങ്ങളോടൊപ്പം ആകാമല്ല, എന്റെ റൂഹിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചു തരുമോ അല്ല, എന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചു തരുമോ, ഞാനും എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാമെന്നല്ല, നോമ്പ് നോക്കാമെന്നല്ല, സകാത്ത് കൊടുക്കാമെന്നല്ല, ഹജ്ജ് ചെയ്യാമെന്നല്ല, സദഖ ചെയ്യാമല്ലോ, ധർമ്മം ചെയ്യാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് വെച്ച് ദുആക്ക് മുമ്പൊന്ന് സഹായിക്കണേ. എന്റെ മോളെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇരക്കുന്നത്, എന്റെ പെങ്ങളെ മോളെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇരക്കുന്നത്. എനിക്ക് വാഹനം വാങ്ങാനില്ല, എനിക്ക് വീട് വെക്കാനില്ല. നിങ്ങളെ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു സൗരഭ്യമായി, ഒരു സൗന്ദര്യമായി, ഒരു ശിആറായി ഈ മസ്ജിദിനെ സഹായിക്കാൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനെ സഹായിക്കാൻ വരുമാനത്തിന്റെ മാർഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിൽ ഭാഗവാക്കണേ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഉറക്ക ആമീൻ പറ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പേര് പറയാത്ത ഒരാള് എത്ര കല്ല്? അൽഹംദുലില്ലാ, ഒരു ലോഡ് കല്ല്. അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ നീ പുരോഗതി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹമീദ് എന്ന സഹോദരൻ ഉപ്പാന്റെ പേരിലല്ലേ 10 ചാക്ക് സിമന്റ് അല്ലാഹുവേ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. മരിച്ചുപോയ ലത്തീഫിന്റെ പേരിൽ 5000 അല്ലാഹു കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്, മണ്ണ് തൊടാത്ത ജനാസകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും മകന് വെള്ളത്തിൽ വീണ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹ് നീ റൂഹിന് നശാത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, കുടുംബത്തിന് സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഭാര്യയുടെ രോഗം ശിഫയാകാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ 500 നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ രോഗം നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്.
ഒരു സ്ത്രീ ദുആ ചെയ്യാൻ അല്ലാഹുവേ ആ സ്ത്രീയുടെ സർവ്വ ഹലാലായ മുറാദുകളെ ഹാസിലാക്കണ. വെറുതെ ഇരിക്കുന്നല്ലേ? 3 സ്വലാത്ത് സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുവേ കണ്ണിന്റെ പ്രയാസം പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10 ജാഗ സമന്റ് പറഞ്ഞ് അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഇവിടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സമാധാനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സവാദിന്റെ ഫാമിലി അല്ലേ മരിച്ചുപോയ ഫാമിലിക്ക് ഒരു ലോഡ് അല്ലേ? ഒരു ലോഡ് കല്ലല്ലാഹു കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടു പോയ കുടുംബാദികളുടെ ഖബറുകളെ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. റാഹത്താക്കണേ അല്ലാ. സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ഇനിയും നാളെ ഇന്ന് സമാപനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ദുആക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്ന് പറയാ എനിക്ക് ദൂരം പോകാനുണ്ട്. ഞാൻ പോയാലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറയാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഉറക്കെ പറയൂ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മാഷാ അല്ലാഹ്, മാഷാ അല്ലാഹ്. ഷൗക്കത്ത് എന്ന സഹോദരൻ ദർലക്കട്ട അല്ലാഹുവേ 50 ജാക്ക് സിമന്റ് യാ അല്ലാഹ് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടെ ബിസിനസ്സിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ സംരംഭം നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. പുണ്യപുരുഷന്മാരുടെ മദഹ് പറഞ്ഞ സദസ്സാണല്ലോ, സാലിഹീങ്ങളുടെ മദഹ് പറഞ്ഞ സദസ്സാണല്ലോ. അല്ലാഹുവേ നീ വിജയ ത്തിലെത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് പറയാൻ? ഉണ്ടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ ദുആ ചെയ്യാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഉണ്ടോ? പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു സംഭാവന. കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു കാരക്കന്റെ ചീറുകൊണ്ടാണെങ്കിലും നരകത്തെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സദഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഈമാൻ സലാമത്താകാനുള്ള വഴിയാണ്, ഐശ്വര്യമുണ്ടാകാനുള്ള വഴിയാണ്. നാളെ ഖബറിൽ കിടക്കുമ്പോ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്താൽ അതിന്റെ കൂലി നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ. മനസ്സ് വെച്ചോ, അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടോ. അതുകൊണ്ടൊരു 3 സ്വലാത്ത് സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മാഷാ അല്ലാഹ്. മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ പേരില് ഒരു ഫാമിലി 25 ചാക്ക് സിമന്റ് അല്ലേ? അല്ലാഹു നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മണ്ണ് തൊടാത്ത ജനാസകളിൽ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഒരു സഹോദരി 2 ചാക്ക് സിമന്റ്, ഒരു സഹോദരി 5 ചാക്ക് സിമന്റ്, മറ്റൊരു സഹോദരി 2 ചാക്ക് സിമന്റ്, ഒരു സഹോദരി 10 ചാക്ക് സിമന്റ്. മാഷാ അല്ലാഹ്. ഒരു സഹോദരി 1000 രൂപ, ഒരു സഹോദരി 1 ചാക്ക് സിമന്റ് അല്ലെ? ഒരു സഹോദരൻ അല്ലെ?
ഒരു സഹോദരി മാഷാ അല്ലാഹ് 5 ചാക്ക് സിമന്റ് അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരു വണ്ടുവാളുള്ള ഒരു കിടാവ് ഒരു കുട്ടി ആശുപത്രിയിലുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഐസിയുലാണ് അല്ലാഹ്. ഈ സദഖന്റെ കാരണം കൊണ്ട് നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്, ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. 10 kg അരിയും 10 തേങ്ങയും ആരാണ്? ഒരു പെണ്ണ്. ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളാ? ഇവിടുത്തെ ഒരു സഹോദരൻ അല്ലാഹു നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തീർത്ത് നീ റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷം എല്ലാ ആമീൻ പറയാപ്പ. സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആരുടെ ആമീനാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അല്ലാഹു നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മാഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വർഷത്തെ വാർഷികത്തിലേക്ക് ഒരാള് ഒരു കിൻഡൽ അരി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്, മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ചെറിയൊരു ഭക്ഷണം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഭക്ഷണം വാങ്ങിയിട്ട് പോകുന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു പരിപാടി നടത്താറുണ്ടല്ലേ? എന്താ കൊടുക്കാറ്? മെമ്മന്റ് കൊടുക്കാറ്? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നടുക്ക് വന്നിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്തിട്ട് പോകാം. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇപ്പത്തെ മെമ്പറുമായി തിന്നെ സൗകത്താൽ അയാൾക്ക് സന്മാനം ആക്കൂ. ഞങ്ങളെല്ലാം ഡിസൈഡ് ആക്കുന്ന മാഷാ അല്ലാഹ്. അതേപോലെ അയാളെ സന്മാനം ആക്കൂ. ഇന്നത്തെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണകാരായ അബ്ദുൽ അസീസ് പാനത്തോറും കേന്ദ്ര ജുമാ മസ്ജിദ് ഇതര കത്തിബായി KS ഉസ്മാൻ ദാരിയും ಸೇರಿತ್ತು സന്മാനം ആക്കാൻ ചൊന്ന് കേട്ടോണ്ടുള്ള അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ SKSF ಝೋನ್ ನಡೆಸಿದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಹೈಲ್ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮೊಮೆಂಟೋ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಖತೀಬ್ ಸದರಾದ ಉಸ್ಮಾನ್ ದಾರಿ ಮುಸಾದರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದ್. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಝೋನ್ ನಡೆಸಿದ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಹಿದ್ ಹಾಗೂ ಅಬ್ದುಲ್ ಜವಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ಮೊಮೆಂಟೋ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದ್ ಉಸ್ತಾದರಾದ ಉಸ್ಮಾನ್ ದಾರಿ ಮುಸಾದರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದ್. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി ദുആ നടത്തുകൊണ്ടു സീർണി എല്ലാം ഉണ്ട്. സീർണി എടുക്കേണ്ട 6 പെൻഡിങ് ആണിങ്ങ മക്ക 6 പോണത് തീരാ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കാര്യക്രമം ലാസ്റ്റ് ആവും. ദുആ നടത്തലേക്ക് മുന്നലും ഒരു ചില്ലറ വസ്തുവോടെ ഏലാമാക്കുണ്ട്. ആ എത്ര ബിഗന ചെമ്മ നേരെടുക്കുകയില്ലെങ്കിൽ സന്ദർഭമല്ല. ചെമ്മ ടൈം ലേറ്റായി പോയിട്ട് ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಬಸ್ರೆ ಪರಿಯ ವಸ್ತುಲ್ಲೇ ഏലമാക്കിയിട്ട് നല്ലൊരു സംഖ്യ എടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോണു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഏലം വിളിയിൽ ആരെല്ലാം കൂടിയിട്ട് സഹകരിക്കടടാ അങ്ങനെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അല്ലാഹു സഹായിക്കട്ടെ. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും അല്ലാഹു പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകട്ടെ, ഈമാൻ നൽകട്ടെ, തഖ്വ നൽകട്ടെ. എല്ലാ കാര്യത്തിലും അല്ലാഹു ഇഖ്ലാസ് നൽകട്ടെ. കുടുംബത്തെ അല്ലാഹു തആല റാഹത്തിലാക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാ മൗലാ ഇക്കൊരു സംഖ്യ 100 രൂപ 200 രൂപ പേച്ചല്ലോ ലേറ്റാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ತೊಂದರೆ ആവും. 200 രൂപ 313 രൂപ. അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ബദരിങ്ങളെ ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ, ബദറാക്ക. 313 അങ്ങനെ ഉസ്താദ് എത്ര വേഗം ഫോണ് കൊണ്ടു ചെന്നിട്ടു ഉസ്താദ് പഷ്ടിയെ തിരിപ്പാട്ടി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കണ്ട. ഒരു ആളെ ഞങ്ങൾ റായത്തേക്ക് വന്നിട്ടായെങ്കിൽ അയാളെ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേഗം കടത്തി കൊടുക്കണം. അത് ആയിട്ട് അതിലൊരു അതവും അച്ചടക്കവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എത്ര വേഗം എടുത്തിട്ടില്ല ഈ ബസ്സിലെ കൊണ്ടുപോകും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. 313 Assalamualaikum
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, ഒരുപാട് സമയം വൈകി. നാളെ രാവിലെ 11 മണിക്ക് എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മകളുടെ നിക്കാഹാണ്. എൻ്റെ നേരെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ മകളുടെ നിക്കാഹാണ് നാളെ 11 മണിക്ക്. തന്നെ കുറേ വൈകി. الحمدلله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد റഹ്മാൻ റഹീമായ ജല്ല ജലാലായ അളീമായ റബ്ബേ, സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയ കരങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ സർവദോഷങ്ങളും വിട്ടുപുറത്ത് അഫ്വാക്കണേ അല്ലാഹ്. ദീനിയായി ജീവിച്ച് ദീനിയായി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചതും വരാനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാര്, വേണ്ടപ്പെട്ടവര് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള മാതാപിതാക്കള് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങള് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ സദസ്സാക്കല്ല അല്ലാഹ്, അവസാനത്തെ മജ്ലിസാക്കല്ല അല്ലാഹ്. സാധുക്കളായി ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയ കരങ്ങള് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ആമീൻ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ തീർക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, ഒരു മഹത്തായ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി സദഖ ചോദിച്ചപ്പോ തന്നവരുണ്ട്. സിമന്റ് നൽകിയവർ, കല്ല് നൽകിയവർ, കാശ് നൽകിയവർ. അല്ലാഹുവേ, അവർക്കൊക്കെ നീ അതിന്റെ തക്കതായ പ്രതിഫലം കൊടുത്തനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, മനസ്സിന് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ശരീരത്തിന് പ്രയാസകരമാകുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പറമ്പില്ലാത്തവരുണ്ട്, പറമ്പ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകാത്തവരുണ്ട്, പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സിഹ്ർ ബാധിച്ചവരുണ്ട്, ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഐന് ബാധിച്ചവരുണ്ട്, ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, കച്ചവടക്കാരുണ്ട്, ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ, ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട്, ജോലി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രവാസികളുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങൾ തീർക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്, സർവാപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. നടുറോഡിൽ ചിന്നിച്ചിതറാൻ വിധിക്കപ്പെടല്ല റഹ്മാനെ. വാഹനത്തിന്റെ ഡോർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചു കൊണ്ടെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, വെന്റിലേറ്ററിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ എത്തിക്കല്ല അല്ലാഹ്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വിധേയമാക്കല്ല അല്ലാഹ്. മോർച്ചറിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട മയ്യത്താക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. എവിടെ വെച്ച് മരിക്കുകയാണെങ്കിലും കാമിലായ ഈമാൻ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിക്കുന്ന മയ്യത്താക്കല്ല അല്ലാഹ്. യാ അല്ലാഹ്, തൊടാൻ പറ്റാത്ത, കാണാൻ പറ്റാത്ത, എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത, കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത മയ്യത്താക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഹാഫിദീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഹാഫിദത്തീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളെ മക്കളെ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഖബറിലേക്ക് വെക്കേണ്ട അവസ്ഥ, ആ ഖബറിലേക്ക് നോക്കേണ്ട അവസ്ഥ നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, ഉപ്പാന്ന് വിളിച്ച് ഉമ്മാന്ന് വിളിച്ച് കൊതിതീരുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ എത്തി മക്കളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. മറ്റുള്ളവരുടെ കറുത്ത മുഖം കണ്ട് ജീവിക്കേണ്ട അവസ്ഥ നീ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് എത്തല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളെ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കൾക്ക് നീ വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ നീ ദീനിന്റെ, അല്ലാഹുവേ, ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നന്മകളും കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഷുഗർ ഉള്ളവരുണ്ട്, പ്രഷർ ഉള്ളവരുണ്ട്,
ഉള്ളവരുണ്ട്, നോർമലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അറിയില്ല റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഞങ്ങൾ അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ, കേട്ടാൽ ഭയമാകുന്ന, കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞാൽ ഭയമാകുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും കാക്കണേ അല്ലാ. ഒരു ഉരുള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത രോഗം നൽകല്ല അല്ലാ. ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രോഗം നൽകല്ല അല്ലാ. അറ്റാക്ക് എന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ലൻസ് വീക്ക് എന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ഉദര രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ട്യൂമറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഡയാലിസിസ് തരല്ല അല്ലാ, റേഡിയേഷൻ തരല്ല അല്ലാ, കീമോതെറാപ്പി തരല്ല അല്ലാ. അല്ലാ ഞങ്ങളെ വാഹനം വീൽ ചെയർ ആക്കല്ല അല്ലാ, ഞങ്ങളെ വാഹനം ആംബുലൻസ് ആക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഈ ദുആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലും വീട്ടിലുമായി പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട്. അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ ഞങ്ങളെ ദുആ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. യാ അല്ലാ ഈ സദസ്സിൽ ആരെങ്കിലും മദീനയിൽ പോകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാ നീ വിധിക്കണേ അല്ലാ. പുണ്യഭൂമിയിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ. അവിവേകമായി ചിന്തിച്ചു പോയത്, പറഞ്ഞു പോയത് പൊറുക്കണേ അല്ലാ, പൊറുക്കണേ അല്ലാ, പൊറുക്കണേ അല്ലാ. ഇത് നിന്നോടുള്ള ഇരക്കലാ അല്ലാ, ഇത് നിന്നോടുള്ള യാചനയാ അല്ലാ. യാ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഇവിടെയുള്ള ഉസ്താദുമാര് ദീർഘായുസ് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇവിടുത്തെ ഉമറാക്കള്, ചെറുപ്പക്കാര്, കുട്ടികള്, സ്ത്രീകള് എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്ത് കൊടുത്ത് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവരെ സഹായിക്കണേ അല്ലാ, സ്നേഹിച്ചവരെ സ്നേഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ ബിഫളിലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്ററും അതുപോലെ പിന്നെ അല്ലാഹു അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തും സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഉസിക്കും ബിദ്ദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. മോമിനിങ്ങളെ പണ്ടേ വർഷത്തിലെ ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസുന്നൂർ വാർഷികത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറച്ചി, അരി അങ്ങനത്തെ തണ്ടങ്ങ ഉണ്ട്. ആദരപൂർവ്വം നന്ദികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന എല്ലാ ദീനി സ്നേഹികളായ മുനാത്തുകൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദികൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.